యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. మా దహించకని టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీలో ఎంతో మంది దీవించబడుతున్నారు. Through our Dahinchu Agni television ministry, many of you are being blessed. దేవుడు ఈ దహించకనికి ఇచ్చిన ఈ మీడియా పరిచర్యం బట్టి నిండు హృదయముతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. I thank the Lord for giving the media ministry to Dahinchu Agni. గడిచిన 25 సంవత్సరాలకు పైపడిగా ఈ మీడియా పరిచర్య ద్వారా దేవుని యొక్క సువార్తను వ్యాపింప చేయడానికి తోడ్పడుతున్న దేవుని యొక్క కృప కొరకు పరిశుద్ధాత్మను బట్టి దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. I thank the Holy Spirit and also God for helping us to preach the gospel of God through this media ministry for about 25 years. ఈ 10 నెలలు దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మనల్ని కాపాడాడో చూడండి. See how all these 10 months God has protected us miraculously. 11వ నెలలో దేవుడు ప్రవేశపెట్టాడు. God has made us to enter the 11th month. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవునికి నిండు హృదయంతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తాం. From the bottom of our hearts, let us thank the God. గడిచిన నెలయే మనకు ఆశీర్వాదం ప్రారంభించబడింది. Last month itself the blessing has been started. చూడండి, 12 నెలల్లో 9 నెలల దాకా మనకు సింగిల్ డిజిట్స్ వస్తాయి. When you see from the first month to 9th month, there will be single number. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఈ 3 నెలల్లో మనకు 2 సంఖ్యలు డబుల్ డిజిట్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి. But when we see October, November, December, it starts with a double digit number. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే 200 మేలు నీకు కలుగుతాయి. So double portion miracle you will see. దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తాడు. God will bless you. ఈ నెల పాటు దేవునికి మహిమను మీరు చూడబోతున్నారు. All through this month you are going to see the glory of God. ఈ 10 నెలలు జరగని అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు 11వ నెలలో జరుగుతాయి. All through this 10 months, whatever the miracles did not happen in your life, in this 11th month it will happen. మీకు శుభవార్త మీరు వినబోతున్నారు. You're going to hear a good news. బ్రేక్ త్రూను చూడబోతున్నారు. You're going to see a breakthrough. మీ బంధకాలు, శాపపు కాడలు విరగొట్టబడబోతున్నాయి. All your curse bondages are going to be broken. దేవునికి అభిషేకం ద్వారా మీ కాడి విరగొట్టబడబోతుంది. Because of the anointing of God, all your bondages are going to be గత broken. దినాల్లో నువ్వు ఎంతైతే నష్టపోయావో అవన్నీ దేవుడు నీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. All the past days what you have lost in your life, God is going to return in double portion. ఆత్మీయంగా, భూసంబంధంగా, పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost spiritually, heavenly, earthly, God is going to give them back to you. నువ్వు ఆధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. You should not be discouraged. దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. You should not be worried. పరిశుద్ధాత్మక నడిపింపు మీకు కలుగబోతున్నాయి. You are going to have the leading of the Holy Spirit. ఎవరెవరైతే ఇంకా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకుండా ఉన్నారో మీరందరూ దేవుని ఆత్మతో నింపబడబోతున్నారు. Whoever is not filled with the Holy Spirit, you are going to be filled with the Spirit of God. ఒక అవుట్ pouring ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మీరు చూడబోతున్నారు. You are going to see the outpour of the Holy Spirit in your lives. దేవునికి ఆత్మతో నింపబడబోతున్నారు. You are going to be filled with the Spirit of God. వరాలతో You are నింపబడబోతున్నారు. going to be filled with the gifts of God. ఆత్మీయంగా, భూసంబంధంగా, పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు నీకు తిరిగి ఇస్తాడు. Whatever you have lost spiritually, heavenly and earthly, God will return everything back to you. చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. Before that, I'll offer a small మీ prayer. హృదయాన్ని దేవుడు స్థిరపరచలాగా ప్రార్థన చేస్తాను. I'll pray that may God establish your heart to this. పరిశుద్ధము, నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, Our dear faithful heavenly Father, మాతో మాట్లాడండి ప్రభా. speak to us, Lord. తండ్రి, ఈ నెలను ఆశీర్వదించండి. Father, bless this month. విశేషమైన కృప దయచేయండి ప్రభా. Give your magnificent grace, ఈ Lord. నెలకి సంబంధించిన వాగ్దానపు సందేశాన్ని అందించండి. Lord, deliver them a prophetical promised message of this month, Lord. వర్ధల చేయండి ప్రభా. Prosper them, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. మా దహించకని టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీలో ఎంతో మంది దీవించబడుతున్నారు. Through our Dahinchu Agni television ministry, many of you are being blessed. దేవుడు ఈ దహించకనికి ఇచ్చిన ఈ మీడియా పరిచర్యం బట్టి నిండు హృదయముతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. I thank the Lord for giving the media ministry to Dahinchu Agni. గడిచిన 25 సంవత్సరాలకు పైపడిగా ఈ మీడియా పరిచర్య ద్వారా దేవుని యొక్క సువార్తను
వ్యాపింప చేయడానికి తోడ్పడుతున్న దేవుని యొక్క కృప కొరకు పరిశుద్ధాత్మను బట్టి దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. I thank the Holy Spirit and also God for helping us to preach the gospel of God through this media ministry for about 25 years. ఈ 10 నెలలు దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మనల్ని కాపాడాడో చూడండి. See how all these 10 months God has protected us miraculously. 11వ నెలలో దేవుడు ప్రవేశపెట్టాడు. God has made us to enter the 11th month. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవునికి నిండు హృదయంతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తాం. From the bottom of our hearts, let us thank the God. గడిచిన నెలయే మనకు ఆశీర్వాదం ప్రారంభించబడింది. Last month itself the blessing has been started. చూడండి 12 నెలల్లో 9 నెలల దాకా మనకు సింగిల్ డిజిట్స్ వస్తాయి. When you see from the first month to 9th month, there will be single number. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఈ 3 నెలల్లో మనకు 2 సంఖ్యలు డబుల్ డిజిట్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి. But when we see October, November, December, it starts with a double digit number. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే 200 మేలు నీకు కలుగుతాయి. So double portion miracle you will see. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. God will bless you. ఈ నెల పాటు దేవునికి మహిమను మీరు చూడబోతున్నారు. All through this month you are going to see the glory of God. ఈ 10 నెలలు జరగని అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు 11వ నెలలో జరుగుతాయి. All through this 10 months, whatever the miracles did not happen in your life, in this 11th month it will happen. మీకు శుభవార్త మీరు వినబోతున్నారు. You're going to hear a good news. బ్రేక్ త్రూను చూడబోతున్నారు. You're going to see a breakthrough. మీ బంధకాలు శాపపు కాడిలు విరగొట్టబడబోతున్నాయి. All your curse bondages are going to be broken. దేవునికి అభిషేకం ద్వారా మీ కాడి విరగొట్టబడబోతుంది. Because of the anointing of God, all your bondages are going to be గత broken. దినాల్లో నువ్వు ఎంతైతే నష్టపోయావో అవన్నీ దేవుడు నీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. All the past days what you have lost in your life, God is going to return in double portion. ఆత్మీయంగా భూసంబంధంగా పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost spiritually, heavenly, earthly, God is going to give them back to you. నువ్వు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. You should not be discouraged. దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. You should not be worried. పరిశుద్ధాత్మక నడిపింపు మీకు కలుగబోతున్నాయి. You are going to have the leading of the Holy Spirit. ఎవరెవరైతే ఇంకా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకుండా ఉన్నారో మీరందరూ దేవుని ఆత్మతో నింపబడబోతున్నారు. Whoever is not filled with the Holy Spirit, you are going to be filled with the Spirit of God. ఒక అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ మీరు చూడబోతున్నారు. You are going to see the outpour of the Holy Spirit in your lives. దేవునికి ఆత్మతో నింపబడబోతున్నారు. You are going to be filled with the Spirit of God. వరాలతో You are నింపబడబోతున్నారు. going to be filled with the gifts of God. ఆత్మీయంగా భూసంబంధంగా పరసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు నీకు తిరిగి ఇస్తాడు. Whatever you have lost spiritually, heavenly and earthly, God will return everything back to you. ముయ్యబడిన ద్వారాలు తెరవబడతాయి. Closed doors will be open. మీ దుఃఖ దినాలన్నీ సమాప్తం అవుతాయి. Your days of mourning will end. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏ సమస్యల నిమిత్తము మీరు నలుగుతూ బాధపడుతూ దిగులు పడుతూ వచ్చారో ఆ సమస్యకు దేవుడు పరిష్కారాన్ని ఈ 11వ నెలలో దేవుడు పుట్టించబోతున్నాడు. In whichever problems you are stressed, crushed and worried, in this 11th month God is going to provide solution for that. కొద్ది దినాల్లోనే మీరు అద్భుతం చూడబోతున్నారు. Within a few days you are going to see the solution. ఇంతకాలం మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో నలిగిపోతూ వచ్చారు. Till today, all through these days you are so crushed with the financial రాని troubles. అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి. And in the all through the days debts increased. సమస్యలు ఎక్కువైపోయింది. The problems increased. పోరాటం ఎక్కువైపోయింది. And challenges increased. శత్రువులు ఎక్కువైపోయారు. Enemies increased. ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక నేరారోపణ మీ చెవులు వినపడతా ఉంది. All the time some blame and accusation you hear in your ears. మీరు చేసే మంచి పనులకి తగిన ఫలితం ప్రజల్లో కనపడట్లేదు. So whatever the good things, for that result you did not see in the people. మేలు చేయకూడదు ఇంకా మీకు కీడు తలపెడతా ఉన్నారు. As much as good you are doing, people are causing evil to you. ఈ విషయంలో మీరు చాలా విసిగిపోయి ఉన్నారు. And in this regard you are so much worried and tired. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు, But the Holy Spirit God says, నేను నీతో కూడా ఉండి అద్భుతం చేయబోతున్నాను. I'm going to be with you and do a miracle.
నువ్వు నా చేతి పని అయి ఉన్నావని లోకం తెలుసుకోబోతున్నాయి. The world is going to recognize and identify that you are my handwork. నీకు నేను మేలు చేయబోతున్నాను. I'm going to do a miracle for నిన్ను you. అభిషేకించబోతున్నాను. I'm going to anoint you. నీకు అద్భుతం చేయబోతున్నాను. I'm going to do a wonderful నిన్ను miracle. వర్ధల I'm చేయబోతున్నాను. going to prosper you. కృపా క్షేమములని వెంట రాబోతున్నాయి. Goodness and mercy of God is going to come all through your life. నీ సాతాను నీ శత్రులు ఎంతగా నిన్ను అనగతొక్కాలనుకున్నారో అంతగా నువ్వు తలపైకెత్తుకులాగన నీకు మేలు చేయబోతున్నాడు దేవుడు. How much Satan and your enemies wanted to crush down, that much God is going to raise your head. ఈ నెల అద్భుతాలొక్క నెల. This month is a month of miracles. సమకూర్పు నెల. This is a month of restoration. ఇది ఒక బ్రేక్ త్రూ నెల. This is a month of breakthrough. ఈ నెల కుటుంబ ఆశీర్వాదాలు చూచే నెల. This month is to see the blessing of the family. ఈ కార్యక్రమం చూసేవారు ఎవరైనా బిజినెస్ చేసేవారైతే మీ బిజినెస్ దేవుడు ఆశీర్వదించే నెల అంటాను. If any businessman is watching this program, then I say that this is the blessing for the business people. ఇదివరకు లేని ఆశీర్వాదాన్ని ఇంక మీదట చూస్తారు మీరు. So whatever you have, the blessing you have not seen in your life till now, you will see that blessing. మీరు సేవలో బ్రేక్ త్రూ చూడబోతున్నారు. In the ministry of God, you are going to see the breakthrough. కానీ విని ఎరుగని రీతిలో ఆశీర్వదించబడబోతున్నారు. In an unusual, in unique way, you are going to see మీకు blessed. వచ్చే తెగులు, మీకు వచ్చే శ్రమ, మీకు వచ్చే కీడు ఈ నెలలో దేవుడు దూరపరుస్తాడు. So whatever the plague, evil and also harm, God will distance it from your life. కీర్తన 91:11 ప్రకారం దేవదూతలు మిమ్మల్ని చుట్టూ ఆవరిస్తారు. According to Psalm 91:11, God will cause the angels around you. దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడని ఈ లోకం తెలుసుకోబోతున్నాయి. The world is going to know that the God is with you. అంతేకాదు దేవుని సన్నిధి మీకు ముందుగా వెళ్ళి మీకు విశ్రాంతిని, ఆశీర్వాదాన్ని, సమాధానాన్ని ఇవ్వటాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు. Not only that, the presence of God will go before you and He will give you the rest, peace in your and blessing in your life. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకొరకే నిర్గమకాండ 33:18 ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. That is the reason God is speaking from Exodus chapter 33 and verse 18. హల్లెలూయా. Hallelujah. నిన్ను పేరు బట్టి పిలుస్తున్నాడంట. He is calling you by name. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంతేకాదు Not only that, నిర్గమకాండ 33:22 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. God is speaking to you all from Exodus chapter 33 verse 22. నా హస్తం చేత నిన్ను కప్పుతాను అంటున్నాడు. God says, I will cover you with my hand. అలాగే 33:14 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. నిర్గమకాండ 33:14 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. God is also speaking from Exodus chapter 33 and verse నా 14. సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుంది. My presence will be with you. నీకు విరోధంగా రుంబపున ఏ ఆయుధం వర్తిల్లదని యెషయా 54:17 ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. God is speaking from the book of Isaiah chapter 54:17 that no weapon that is fashioned against you will prosper. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీరు గాని మీ ఇంట్లో గాని ఎవరైనా అనారోగ్యముతో బలహీనముతో ఉంటే ఈ నెలలు దాటక ముందే మీకు స్వస్థత కలగబోతున్నాయి. If you or anybody in your family is sick before this month cross by, God will do a miracle and heal. మత్తయి సువార్త 8:17 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is giving the promise from Gospel of Matthew chapter 8 verse 17. నిర్గమకాండ 15:26 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from Exodus chapter 17 verse 26. సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని, దీర్ఘాయుష్ను మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. You will experience God's given rich health and peace. మీ ద్వారా మీరు వెళ్ళే మందిరానికి ఆశీర్వాదం కలగబోతున్నాయి. And you, to the church you are going, because of you are going to see a blessing there. ఈ నెలలో మీ దైవజనుడికి మీరు థాంక్యూ లార్డ్ గొప్ప సహకారిగా ఉండబోతున్నారు. In this month you are going to be a great helper to the man of God in your church. ఇదివరకు లేనట్టుగా మీ సంఘానికి, మీ యొక్క దైవజనుడికి, మీ ఆత్మీయ తండ్రికి ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ను మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయబోతున్నారు. Like never before, this month you are going to extend a huge financial support for your spiritual father in your church. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. మీ లాభాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయబోతున్నాడు. God is going to increase your income. దేవునికి స్తోత్రం. All glory be to God. అంతేకాదు, Not only మీ that, ప్రార్థన జీవితం కట్టబడబోతున్నాయి. and your prayer life is going to be built. మీ బలిపీఠం కట్టబడబోతుంది. Your altar is going to be built. పడిపోయిన బలిపీఠాన్ని దేవుడు కట్టబోతున్నాడు. The fallen altar God is going to build. హల్లెలూయా.
Hallelujah. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆత్మీయంగా నష్టపోయినవన్నీ తిరిగి పొందుకోబోతున్నారు. Whatever you have lost spiritually, you're going to regain them. మరి ముఖ్యంగా Especially, మీరు ప్రార్థన విషయంలో వెనకబడ్డారు. very importantly, there is a setback in your prayer life. మీ ఉదయకాల ప్రార్థన ఆగిపోయింది. Your morning prayer life stopped. ఉపవాస ప్రార్థన ఆగిపోయింది. Fasting prayer stopped. ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు. You're unable to pray. ఆశించినంతగా ఆత్మీయతలు ఎదగలేకపోతున్నారు. As much as you desired, you're not growing spiritually. కానీ ప్రవచిస్తున్నాను ఈ రోజు. But I prophesy today. దేవుడు మీ బలిపీఠాన్ని కట్టుతున్నాడు. God is constructing your altar. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని మీదకు రాబోతున్నాయి. The Holy Spirit fire is going to దేవునికి అభిషేకం మిమ్మల్ని నింపబోతుంది. God's anointing is going to fill you. ఈ నెల పాటు మీరు దీవించబడబోతున్నారు. All through this month you're going to be blessed. మూయబడిన ద్వారాలు తెరవబడబోతున్నాయి. Closed doors are going to be open. ప్రతి ద్వారం తెరవబడబోతున్నాయి. Every door is going to be open. ఆత్మీయ ద్వారం తెరవబడబోతున్నాయి. Spiritual door is going to be open. ఫైనాన్స్ ద్వారం తెరవబడబోతున్నాయి. Financial door is going to be open. ఫ్యామిలీలో దేవునికి సమాధాన సంతోషం నిండుగా కనబడబోతున్నాయి. And there is going to be the abundant happiness and peace of God in your family. హల్లెలూయా. Hallelujah. కుటుంబంలో ఎంతగా మీరు సమస్యలు పోరాటం ఎదుర్కొన్నారో అంతగా మీరు దీవించబడబోతున్నారు. How many challenges and trials and tribulations you suffer and face in your family, as much as that you're going to see the blessing of God in your life. ఈ నెలలో ప్రత్యేకంగా పర్టికులర్గా ఈ నెలలో మీ కుటుంబంలో రక్షణార్థమైన కార్యం జరగబోతుంది కనుక ఇదివరకు మీ కుటుంబంలో రక్షించబడలేని వాళ్ళు మీరు ఎవరి కోసమైతే ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళు రక్షించబడటాన్ని మీరు చూస్తారు. This month God is going to give you the blessing of the salvation. That is the reason whoever is not saved in your family, they're going to be saved. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు ఇచ్చే నెల ఇది. This month is answer to your prayers. హల్లెలూయా. నీ పిల్లల విషయంలో అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. In the case of your children, God is going to do a నీ పిల్లల miracle. జీవితాన్ని కట్టబోతున్నాడు. God is going to construct the life of your children. విద్యార్థులు ఎవరైనా ఈ యొక్క ప్రవచన వాక్కు వింటా ఉంటే మీకు ప్రత్యేకమైన జ్ఞానం ఇస్తానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. If students are listening to this message, then God speaks that God will give you prophetically saying that God will give you the wisdom in your life. యాకోబు పత్రిక 1:5 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from James chapter 5 and verse 1. 1:5 యాకోబు పత్రిక 1:5 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from James chapter 1 and verse 5. యోహాను సువార్త 14:14 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from John chapter 14 and verse 14. మీ యొక్క చదువులో విజయం దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. In your education, God is going to give the victory. స్పెషల్ గ్రేస్ మీకు ఇవ్వబడుతున్నాయి. Special grace is going to be given to you. అందరిలో మీ యొక్క మిమ్మల్ని దేవుడు గణపరచబోతున్నాడు. Among all, God is going to honor you. మీ యొక్క ఆఫీసులో గణపరచబడబోతున్నారు. In your office, you're going to be honored. మీ సేవలో ఒక ప్రత్యేకతను చూడబోతున్నారు. You're going to see the speciality of God in your ministry. పరిశుద్ధాత్మ కదలిక చూడబోతున్నారు. You're going to see the move of the Holy Spirit. కొత్త ఆత్మలు రాబోతున్నారు మీ మందిరానికి. New souls are going to reach your church. ఇదివరకు లేనట్టుగా దేవుడు వాడుకోబోతున్నాడు. Like never before, God is going to use you. వాక్య ప్రత్యక్షత, ఆత్మీయ పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షత మీకు కలుగబోతున్నాయి. You're going to experience the word revelation and the Holy Spirit revelation. దేవునికి అభిషేకం మీ మీద డబుల్ కాబోతున్నాయి. And God's anointing is going to double on you. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రజలు గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని మీరు చూడబోతున్నారు మీలో. And God is going to perceive a tremendous change, tremendous transformation in your life. దేవ నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఇవన్నీ నిశ్చయముగా జరగబోతున్నాయి. All these are going to be surely fulfilled in your life. నిశ్చయముగా జరగబోతున్నాయి. Surely they're going to be. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. God is going to bless you. ఈ రోజు సేవకులైన మీకు దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానం తెలుసా? And as a ministers of God, do you know what is the promise of God for you? యెషయా గ్రంథం 44:2-3 వచనాలు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from the book of Isaiah chapter 44 verses 2 and 3. ఈ ప్రవచన వాక్కులన్నీ నెరవేర్చబడగాక. And may all these promises be prophetical promises. ఎవరెవరు దురాత్మ చేత, చేతబడి శక్తి చేత, మందర శక్తి చేత పీడించబడుతున్నారో మీకు యేసు నామములో పరిపూర్ణమైన విడుదల ఈ నెలలో కలుగబోతున్నాయి. And who are being tormented by the demonic powers, black magic and witchcraft, God is going to give you complete deliverance. హల్లెలూయా. Hallelujah. మంచబట్టిన వాళ్ళకి స్వస్థత వచ్చే ఈ రోజు
ఈ రోజు నుండి దేవునికి అద్భుత కార్యం చూడబోతున్నారు. And those who are bedridden, from today onwards you are going to see the healing of God. దీర్ఘకాల రోగులు సంపూర్ణమైన స్వస్థత పొందుకొని ప్రభువుని ఘనపరచబోతున్నారు. And all the chronic diseased people, you're going to be healed and praise God and give glory to God. ప్రభు ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చును గాక. May God surely fulfill. మేలు జరుగును గాక. May good things happen to you. ఆశీర్వాదం కలుగును గాక. The blessing of God happen in your life. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పుడు ఒక పాటను మనం విందాం. Now let us listen to a song. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. ఏమయ్యున్నాను నీ కృప వలనేనయ్యా, ఎన్ని జరిగినా ఏమి జరిగినా కృప వలనేనయ్యా. ఏమయ్యున్నాను నీ కృప వలనేనయ్యా, ఎన్ని జరిగినా ఏమి జరిగినా కృప వలనేనయ్యా. బలహీన సమయంలో కృప చాలంటివి, బలహీన సమయంలో నీ కృప చాలంటివి. కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా, నీ కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. నేను బ్రతుకుటయే ఉనికి కలిగి ఉండుట కృప వలనే యేసయ్యా నన్ను బలపరచు. నేను బ్రతుకుటయే ఉనికి కలిగి ఉండుట కృప వలనే యేసయ్యా నన్ను బలపరచు. నేను కలిగినవన్నీ కృపయే ఇచ్చెనయ్యా, నేను కలిగినవన్నీ కృపయే ఇచ్చెనయ్యా. కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా, నీ కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. నన్ను పిలిచింది నీ కృపయే యేసయ్యా, సేవలో వాడబడుట కృపయే యేసయ్యా. నన్ను పిలిచింది నీ కృపయే యేసయ్యా, సేవలో వాడబడుట కృపయే యేసయ్యా.
నీ కృపయే లేకుంటేనే జీవించలేనయ్యా, నీ కృపయే లేకుంటేనే జీవించలేనయ్యా. కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా, నీ కృపయే 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 నాకు చాలయ్యా. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. ఏమీ లేదు నాయందు యేసయ్యా, నీ కృప మాత్రమే ఉంది నా ప్రియుడా. కొన్ని సాక్ష్యాలు కూడా మీకు వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను. I'm also very passionate to make you know some testimonies. ఎందుకంటే మన సాక్ష్యాలు వినకూడదు, మన విశ్వాసం బలపరచబడతాయి. As much as we listen to the testimonies, our faith will be strengthened. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ సహోదరి పేరు రూత్ అంటండి. ఈ సహోదరికి 3 సంవత్సరాలుగా ఒక చెవు వినిపించదంట. ఇప్పుడు దైవజనులు పైకి వస్తుండగానే మీరు బాగుపడతారని చెప్పినప్పుడు ఇలా పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఇప్పుడు చెవు వినిపిస్తుందని సాక్షి. అమ్మాయి ఏ చెవులు? ఈ చెవు. యేసు నన్ను ముట్టాడు. యేసు మంచివాడు. మంచివాడు. యేసు గొప్పవాడు. నీ పేరేంటమ్మా? రూతు. నీ హస్బెండ్ పేరేంటి? పౌలు గారు. ఎంతమంది పిల్లలు? 2. నా మాట వినపడుతుందా ఇప్పుడు? వినబడుతుంది. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. అమ్మా, మీ కుటుంబంలో ఒక శాపం ఉండడం నేను చూస్తున్నాను. ముళ్ళులాగా నాకు కనపడుతుంది దర్శనంలో. ఆ ముళ్ళు ఈ రాత్రి విరుగొట్టబడుతుంది. నీకు క్షేమం కలుగుతుంది బిడ్డ. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. ఈ రోజు నుండి నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తావు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు రత్నం అంటండి. చిన్నప్పటి నుంచి 2 చెవులు వినిపించవంట. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఎవరెవరైతే చెవిటితనంతో బాధపడుతున్నారో పైకి రండి, దేవుడు వస్తుండగానే స్వస్థపరుస్తాడని డాడీ గారు చెప్పారు. అలా పైకి వస్తున్నప్పుడే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి దేవుడు స్వస్థపరిచాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. From her childhood she lost her hearing, but today, as I said, when you step into the dais, the healing power will touch you. As I declared, as I said, the healing anointing overflow upon her. Now she is testifying that God restore my hearing. All glory to God alone. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి దినపరచండి హల్లెలూయా. రత్నం అండి నా పేరు. అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వినబడదు. మరి వాక్యం చెప్తుంటే ఆయన మాట్లాడుతుంటే సౌండ్ వినబడుతుంది. యేసు ముట్టాడు. యేసు మంచివాడు. హల్లెలూయా. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యు. ఈ తల్లి గారి పేరు జ్యోతి అంటండి. ఈ తల్లి గారికి కళ్ళు మసకలు వచ్చాయంటే సంవత్సరం బట్టి చూడలేరంట చిన్న అక్షరాలు. కానీ ఇప్పుడు బైబిల్ చూడగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. స్వస్థపరిచిన యేసుకే మహిమ కలుగును గాక. చదవండి. మహోన్నతుడు సాటున నివసించేవాడు, సర్వశక్తిమంతుడిని నేడుని విశ్రమించేవాడు. ఆయన నాకు ఆశ్రయము, నా కోట, నేను నమ్ముకున్న. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా చిన్న అక్షరాలు కనపడలేదు? 2 సంవత్సరాలు బట్టి ఇప్పుడు తేట కనపడుతుందా? ఎవరు మిమ్మల్ని బాగు చేశారు? యేసయ్య బాగు చేశారు. నీ కుటుంబంలో పేదరికం ఉంది. ఆ పేదరికం అంతా దేవుడు తీసివేయబోతున్నాడు. నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు యేసయ్య. ఈ సంవత్సరం నువ్వు ఆశీర్వదించబడబోతున్నావు. దేవునికి మహిమ నీ మీదకు రాబోతుంది. దేవునికి ప్రసన్నత నీ మీదకు రాబోతుంది. ఇప్పుడే దేవుడు తాకుతున్నాడు. ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఆమేన్. కాదు, ప్రసాద్ అనే పేరు కలిగిన వ్యక్తి దేవుడు రక్షలోనికి రాబోతున్నాడు. దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. మరలా సాక్ష్యం చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అలాగే బాబు అనే ఒక పేరు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. బాబు అనేది ఎవరు? ఎవరు? మా కొడుకు పేరేంటి? సమయల్ బాబు అండి. అతని కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావా? చేస్తున్నానండి. అతను కూడా దేవుడు రక్షించబోతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు. నీ కాల్లో నొప్పి ఉంది, బలహీనత ఉంది. దేవుడు ఈరోజు స్వస్థపరుస్తున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు. వచ్చే డబ్బంతా
చిరిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉంది. కానీ ఈరోజు దేవుడు నిన్ను ఆర్థిక వనరులు దేవుడు దీవించబోతున్నాడు, ఆశీర్వదించబోతున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు. కొట్టడి గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్. ఈ తల్లి గారి పేరు సువర్ణ అంటండి. ఈ తల్లి గారికి ఈ చెయ్య ఈ కాలు భయంకరమైన తిమ్మిరంట, సరిగ్గా లాగుతూ ఉంటుందంట, సరిగ్గా పనిచేయదంట. అలాగే కన్ను, ఒకవైపు కన్ను కూడా సరిగ్గా కనిపించదంట. కానీ ఇప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి తాకి దేవుడు బాగు చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు చెయ్యి ఎత్తగలుగుతున్నాను, దేవుడు అట్లాంటి ఆ తిమ్మిరి నుంచి నాకు పూర్తి విడుదలనిచ్చారని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరుడి పేరు అప్పారావు అంటండి. ఈ సహోదరుడికి వెన్నుపూసలో క్యాన్సర్ గడ్డ ఉందంట. ఆపరేషన్ చేశాక కానీ తీయలేకపోయారంట. కానీ ఇప్పుడు దైవజనులు ప్రార్థన చేశారు, పైకి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి తాకిందని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. చెప్పండి కదా, ఆ గడ్డ కిందకి జారినట్టు అనిపించిందా? అంటే స్వస్థత ఫ్రీగా ఉందండి ఇంతకు ముందు మీద. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర పరీక్షించే దేవునికి అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. నీ ఆయుష్ కాలాన్ని దేవుడు పొడిగించబోతున్నాడు. నీకు మేలు కలగబోతున్నాయి, నీకు అద్భుతం దేవుడు చేయబోతున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు. నీ ఆయుష్ కాలం పొడిగించబడుతుంది, కానీ దేవుని వైపు సంపూర్ణంగా తిరగమని ప్రభు చెప్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ద క్యాన్సర్ ట్యూమర్ వాస్ డిసపియర్డ్ వెన్ వీ వర్ ప్రేయింగ్, వెన్ ఐ కాల్ టు ద డయాస్. నాట్ ఈవెన్ ఐ డిడ్ంట్ ప్రే, జస్ట్ ఐ కాల్ టు ద డయాస్, గాడ్ హీల్డ్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఈ సహోదరి పేరు సిహెచ్ పద్మ అంటండి. ఈ సహోదరికి సరిగ్గా కళ్ళు కనిపించవంట. ఈరోజు హాస్పిటల్ కళ్ళజోడు తీస్తే కళ్ళు కనిపించవంట. ఈ రోజు కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి 5 o'clockకి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ లేరంట. లేకపోతే మన మీటింగ్కి వచ్చారు. మన మీటింగ్కి రాగానే దేవుడు శక్తి తాకి ఇప్పుడు కళ్ళు నాకు కనిపిస్తున్నాయి, స్పెట్స్ లేకుండా సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. చెవియగుము, నేను మాట్లాడదును, భూమండలమా నా నోటి మాట వినుము. నా ఉపదేశము వానవలే కురియును, నా వాక్యము మంచు వలె లేతగడ్డివను. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతా పరిచయం. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరిని ఇప్పుడు డాడీ గారు పేరు పెట్టి పిలిచారండి. డి లక్ష్మి అని ఒకరు ఇక్కడ ఉన్నారని, ఆవిడే ఈ సహోదరి. కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే లక్ష్మి అనేది కామన్ నేమ్ ఇన్ ఇండియాలో, ఇన్ ఇండియా. ఇక్కడ కూడా లక్ష్మి అని పేరు కలిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈ యొక్క 7 members ఉన్నారు. ఈ 7 out of 7 గాడ్ కాల్డ్ విత్ సర్నేమ్ డి లక్ష్మి. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. ఆ 7 నామాల్లో ఇంటి పేరుతో సగా ప్రభు పిలిచాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. దినపరచండి. హల్లెలూయా. మీ కుటుంబంలో చాలా మంది రక్షించబడలేదు. రక్షణ కోసం మీరు చాలా ఆశతో ఈ స్థలానికి మీరు వచ్చారు. మీ కుటుంబం రక్షించబడబోతుంది బిడ్డ. నువ్వు ఆధైర్యపడవద్దు. ప్రతి కీడు దూరం అవబోతుంది. ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు నన్ను కూడా పిలిచి నా సమస్యలు చెప్తే బాగునని మీరు మనసులో అనుకున్నారా లేదా? అమ్మ, మీరు ఎవరైనా మా వాళ్ళు లేకపోతే నేను వచ్చి మీ పేరు అడిగానా? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మా టీం వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి నీతో మాట్లాడారా? నీ పేరేంటో చెప్పమ్మా, మేము అయ్యగారి చేత పిలిపిస్తాం, మీ పేరు మాకు కావాలని ఎవరిని అడిగారా? మరి మీ పేరు ఎవరు పిలిచారు? 2 నెలల్లో ఒక అద్భుత కార్యం మీకు జరగబోతున్నాయి. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్లు. మీ ఇంట్లో ఉన్న శాపము విర్రకొట్టబడుతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. గట్టిగా చెప్పట్లు కొడితే పరిచయం. హల్లెలూయా. ఇప్పుడే ఆ శాపం విర్రకొట్టబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మీ కుటుంబంలో అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యం జరగబోతున్నాయి. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఈ సహోదరికి కళ్ళు కనిపించవంట. ఈ రాత్రి యేసయ్య స్వస్థపరిచారు. నేను చిన్న అక్షరాలు చక్కగా చూడగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్య నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. మీ కుటుంబంలో ఉన్న బంధకాలన్నీ తెగిపోతాయి. అసలు కనిపించదండి, దూరం నుంచి అంతా మసగ్గా కనిపిస్తుంది. డాడీ ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత నాకు అంతా దూరం నుంచి అందరు మనుషులు కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారండి. దేవుడు నాకు అద్భుతం చేశాడండి. దేవుడు అద్భుతం జరుగుతుందని నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఉన్నానండి నేను. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. మీ పేరేంటి?
ఎన్ని సంవత్సరాలుగా దురాత్మ శక్తులతో పీడింపబడుతున్నారు? దగ్గర ఒక నెల 2 నెలల నుంచి పీడింపబడుతున్నాను. ఆరాధన చేసినప్పుడు పొల్లు ఇలాగ వస్తున్నాయి కిటకిట అనేసి. ఇప్పుడు ఈ రోజు రాత్రి విడుదల వచ్చిందా? ఈ రోజు విడుదల వచ్చిందమ్మా. హల్లెలూయా. దానికి మహిమ కలుగును గాక. దైవ సేవకులకు, దైవ జనరాలకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు. థామస్ అయ్య గారు 2015 సంవత్సరంలో తాడివాక వారిపాలెంలో జకరే చర్చి ఓపెనింగ్కి రావడం జరిగిందనమాట. మరి అప్పుడు చర్చి ఎంతో అప్పులు చేసి మరి ఎంతో ఇబ్బంది పడి ఆ చర్చి నిర్మించడం జరిగిందనమాట. అప్పుడు దైవదాసులు ఒక మాట అన్నారు, మరి జకరే పాస్టర్ గారు చర్చి నిర్మించడానికి ఎంతో ప్రయాసపడ్డారు. మీలో ఎవరైనా కానీ సహాయం చేయాలనుకుంటే కనుక నేను ప్రేయర్ చేసి ఈ 10 రూపీస్ ఇస్తున్నాను, ఈ 10 రూపీస్ మీ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగించిద్ది అని దైవదాసులు ప్రార్థన చేసి నాకు 10 రూపీస్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఆ డబ్బులు నా జీవితంలో నేను ఊహించలేని, మరి నేను ఎన్నడూ చూడని ధనాన్ని నేను ఆ 10 రూపీస్ తీసుకున్నాక చూడడం జరిగిందనమాట. దేవుడు ఎంతో గొప్ప కార్యం చేశాడనమాట. అదేవిధంగా నేను ఎంతో కోటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా మరి ఎక్కడ కూడా నాకు తక్కువ కాకుండా చాలా సమృద్ధితో దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో సమృద్ధిగా పోషించబడుతున్నాను. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగాక. దైవ సేవకులకు హృదయపూర్వక వందనాలు. ఈ తల్లి గారి పేరు ఆశీర్వాదం అంటండి. ఈ తల్లి గారి దగ్గరికి, వీళ్ళ తల్లి గారు ఉన్న ప్రాంతానికి దైవజనులు థామస్ డాడీ గారు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు ఒక పూరు గుడిసె అంటండి, ఇల్లు లేదు. లేకపోతే దైవజనులు థామస్ డాడీ గారు ప్రార్థన చేసి ప్రవచనపు వాక్కు పలికారు. దేవుడు తన దాసుని ఎత్తిపట్టి ప్రవచనపు వాక్కుని నెరవేర్చి ఒక మంచి ఇల్లును కట్టుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. దేవుడు ఒక మంచి గృహాన్ని కట్టుకోవడానికి సహాయం చేసిన దేవుని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. దైవ సేవకులకు నా వందనాలు. కూడి వచ్చి అందరికి కూడా నా వందనాలు. మాది పూడివాడ పనవటపల్లి గ్రామం. అయితే మా జీవితంలో దేవుడు ఎంతో అద్భుత కార్యం చేశాడనమాట. మాకు 3 కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె విషయంలో 2019లో వివాహం అయిందనమాట. అయితే మొదటగా దేవుడు పెద్ద కుమారుని ఇచ్చాడు మోక్షిత్తు. తర్వాత 2వ కుమారుడిగా ఇచ్చాడనమాట. పరిణితిగా పేరు పెట్టబడిందనమాట. దేవుడు అతని జీవితంలో ఎంత అద్భుత కార్యం చేశాడంటే 18 రోజులు పిల్లాడనమాట. ఆసుపత్రిలో డెలివరీ అయింది. ఎలా అంటే ఆపరేషన్ ద్వారా డెలివరీ అయిందనమాట. ఇక కుట్లు తీసేసి ఇంటికి వచ్చామన్నమాట. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉందన్నమాట ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యం. కానీ ఇంటికి వచ్చినాక 4 రోజులు గడిచిన తర్వాత కుమారుడికి ఏమైందో తెలియదు. ఒక కఫంలాగా అడ్డం పడి తను ఇక బ్రతకడేమో ఇక మాకు దక్కడేమో అన్న స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. ఊపిరి చల్పుకోలేక అసలు ఎంతో పరిస్థితి అనమాట. అసలు ఊపిరి చల్పుకోవట్లే, పై పెనం పైనే వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఎంతో మేము చూసామన్నమాట. అయ్యో మాకు ఖాళీ చేయలేదన్నమాట. మేమేం చేయము. 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందన్నమాట ఆసుపత్రి. మా ఊరు నుంచి వెళ్ళాలంటే ఏమి కూడా ఉండవన్నమాట. దేవుడు ఎంతో అద్భుతమైన రీతిగా అప్పుడు నా 3 కుమార్తెలు నేను కలిసి మోకరించి ప్రేరాలు తీసుకుని డాడీ గారు ప్రార్థన చేసిన ప్రేరాలు అన్నమాట ఆడ పెట్టి, ప్రభువా నువ్వు స్వస్థపరచపోతే, ఈ దినమున నువ్వు స్వస్థపరచపోతే నా మనముడిని ఇంకెవరు స్వస్థపరచలేరయ్యా అని కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేసి ఆ ప్రేరాయలు ఆ చేతుల్లో ఉండలేదన్నమాట. పిల్లాడు వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోయి అసలు ఏమి చేతిలో ఉండట్లేదు అనమాట. ఊపిరి అనేది సలుపుకోలేకపోతున్నాడు అనమాట. ఒక మింగడి అనేది పట్టలేదనమాట. అప్పుడు మేము ప్రేరాలు వేసి కన్నీరు కార్చి ఆకాశం వైపు కళ్ళెత్తి మేము అసలు కళ్ళు తెరవలేదన్నమాట. అలా ప్రార్థన చేస్తూ పిల్లాడిని ఒళ్ళో కొట్టుకోబెట్టుకుని ఆ ప్రేరాలు వేస్తున్నాం. వేసి రక్తమే జయం. ఇప్పుడు ఈ అభిషేకం డాడీ గారు ప్రార్థన చేసిన ఆ అభిషేకం కుమారుడి మీదకి వచ్చి స్వస్థత రావాలి ప్రభు మీ సన్నిధిలోనే సాక్ష్యం చెప్పుకుంటానయ్యా అని ఎప్పుడైతే మొర్ర పెట్టామో అది 2023 సంవత్సరం అన్నమాట. దేవుడు అద్భుతమైన రీతిగా మేము ఏ ఆసుపత్రి తీసుకెళ్లేదన్నమాట. చనిపోయే స్థితిలోకి వెళ్ళిన కుమారుడు అద్భుతమైన రీతిగా అద్భుతమైన మాట. అసలు ఆ నోట్లో నుంచి తెమడ కళ్ళి అసలు ఎంత వచ్చిందంటే ఊసేసాడు అనమాట. నోట్లోకి పైకి వచ్చేసింది. మేము ఎప్పుడైతే ఇలా తీసేసామన్నమాట. చనిపోయిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ మనవడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు దేవుడు ప్రేరాయల ద్వారా, దహించు అగ్ని ప్రేరాయల ద్వారా స్వస్థపరిచి బాగు చేసి
సజీవ లెక్కలో నిలబెట్టాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. దేవుడు చేసిన మేలుకి దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామండి. అమ్మా, మీ అబ్బాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు? మూగ అబ్బాయి. 20 సంవత్సరాల నుండి ఈ అబ్బాయి మూగ అబ్బాయి. ఈ మూగ అబ్బాయికి ఈ రోజు అద్భుతంగా దేవుడు స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. యెహోవా నా కాపరి యేసు మంచివాడు. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసు మంచివాడు, గొప్పవాడు, మంచివాడు. హల్లెలూయా. నీ పేరేంటి? జాను. హల్లెలూయా. నువ్వు మంచివాడివి. హల్లెలూయా. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. అందుకొరకే యేసు ఈ రాత్రి మూగ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. Past 20 years this young boy, mute person, by birth this boy was mute. But today when I prayed in the name of Jesus, God opened his mouth. He began to speak now. Hallelujah. గట్టిగా చప్పట్లు కొడతా పరిచండి. హల్లెలూయా. నేను ఎవరు స్వస్థపరిచారు? యేసు. 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 భయపడవద్దు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు. యేసు. నా పేరేంటి? తమస్. హల్లెలూయా. చెప్పు. డాడీ. డాడీ. మమ్మీ. మమ్మీ. హల్లెలూయా. 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 గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టు. అమ్మా, ఈ అబ్బాయి కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు? 20 సంవత్సరాలు బట్టి. 20 సంవత్సరాలు బట్టి ఈ తల్లి తన కొడుకు స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేస్తే ఈ రాత్రి దీన దాసుని దేవుడు నిలబెట్టుకొని ఈ వ్యక్తిని ప్రభు బాగు చేసి ఉన్నాడు. రాబోతున్న దినాల్లో ఈ జాను గొప్ప సేవకుడు కాబోతున్నాడు. ఈ ప్రాంతంలో సువార్త చేయడానికి మీరు అందరూ చూడబోతున్నారు. నమ్ముతున్న వాళ్ళందరూ. ఈ తల్లి గారి పేరు దేవి అంటండి. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా అమ్మా? 5 సంవత్సరాల నుంచి కాళ్ళు పని చేస్తలేదయ్యా. ఇప్పుడు నడవు. యేసు అనుకుంటా నడవు. నడవు. నీలోనికి యేసు వచ్చాడు, నీలోనికి యేసు వచ్చాడు, మనలోనికి యేసు వచ్చాడు, మనలోనికి యేసు వచ్చాడే. ఈ రోజు నుండి కాలిచ్చిన దేవుడు నీకు ఆయుష్ కూడా ఇస్తాడు. నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉంటావు, దేవుడు మహిమపరుస్తావు. మరలా ఈ నొప్పి బాధ ఉండదు. ఇన్ జీసస్ నేమ్. హల్లెలూయా. అమ్మా, నీ పేరేంటి? ఏంటి నీకున్న బాధ? ఇక్కడ గడ్డ వేసి 9 సార్లు సర్జరీ చేపించుకున్నా. ఇప్పుడు ఆయన గడ్డ ఉంది. ఇప్పుడు తగ్గిందా? గడ్డ మెత్తపడిందా? నొప్పి స్వస్థపరిచారు దేవుడు. గట్టిగా గడ్డ మెత్తపడిందంట. దేవుడిని ఆశీర్వదించిన గడ్డ కరిగించిన దేవాది దేవునికి మహిమగలను గాక. నీ పేరేంటమ్మా? ఏమైందమ్మా? మెత్తపడిపోయిందా? గడ్డ మెత్తపడిపోయిందంట. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. కడుపులో గడ్డ మెత్తపడిపోయింది. హల్లెలూయా. అమ్మ, నీ పేరేంటి? నా పేరు భాగ్యం అండి. వచ్చినప్పుడు కర్రతో వచ్చా కదా, కర్రతో. ఇప్పుడు కర్ర లేకుండా నడవు. యేసు యేసయ్యా 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 యేసయ్యా. రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి నడవమ్మా. యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా. కర్ర లేకుండా నడవు. చప్పట్లు కొడుతూ. మా ఊరికి యేసు వచ్చాడు, మా ఊరికి యేసు వచ్చాడు, మా ఇంటికి ప్రభు వచ్చాడు. హల్లెలూయా. నిన్ను ఎవరు స్వస్థపరిచారు? నిన్ను ఎవరు స్వస్థపరిచారు? యేసయ్య. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. చూడండి, ఈ సహోదరి కర్ర పట్టుకుని వచ్చింది, కర్ర లేకుండా నడవలేరు. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయగా ఇప్పుడు దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. నీ పేరేంట? చెప్పండి, నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి. మోకాళ్ళ నొప్పులు. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా? 2 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు దేవుడు స్వస్థపరిచాడా? గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. 2 సంవత్సరాలు బట్టి
మోకాళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఈరోజు అద్భుతంగా దేవుడు స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి పరచండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అమ్మా, మీ కుటుంబంలో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల సమస్యలన్నీ దేవుడు తీసేయబోతున్నాడు. నీకు మేలు కలిగిన గాక. ఆమేన్. అమ్మా, నీ పేరేంటి? కాకి వనజ అండి. ఏమైంది చెప్పమ్మా? నాకు నడువు నొప్పి వల్ల నేను ఒంగోలేను, కూర్చోలేను, శాంతం నొప్పితో బాధపడుతున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదండి. వంగి చూడండి. ఇప్పుడు అమ్మా, నేను ఎవరు స్వస్థపరిచాడు? యేసయ్య స్వస్థపరిచాడు. ఇప్పుడు మీరు వంగగలుగుతున్నారా? ఎన్ని సార్లు వంగలేకపోయారు, నిలబడలేకపోయారు? చాలా సార్లు అండి. చాలా సంవత్సరాలు బట్టి వంగలేకపోయారు, నిలబడలేకపోయారు. ఎందుకంటే నడుములో భయంకరమైన బాధ. ఈరోజు అద్భుతంగా దేవుడు స్వస్థపరిచాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. దేవుడు అమర్చాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అమ్మ, నీ పేరేంటి? కోటేశ్వరమ్మ. చెప్పమ్మా, ఏమైంది ఈరోజు? తలలో కురుపు ఉందండి. కురుపు ఉంది. ఇప్పుడు దేవుడు స్వస్థపరిచాడు. నొప్పి పోయిందా? నొప్పి తగ్గిందండి. చూడండి, తలలో కురుపు ఉందంట. దాన్ని బట్టి భయంకరమైన నొప్పి ఉండేదంట తల. ఇప్పుడు యేసు మాట కూడా సరిగా వచ్చేది కాదంట. ఇప్పుడు యేసు నామములో ప్రార్థన చేయగా అద్భుతంగా దేవుడు స్వస్థపరిచాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. అమ్మ, నీ పేరేంటి? మణిపూడి శారదండి. తలకాయ బాధ. ఇప్పుడమ్మా బాగా వచ్చినప్పుడు బాధతోనే వచ్చారా? ఎవరు మన స్వస్థపరిచారు? యేసయ్య. యేసయ్య స్వస్థపరిచాడు. గట్టిగా చెప్పండి కొట్టే. గాడ్ బ్లెస్ యూ. అమ్మా, మీ అమ్మాయి ఎప్పుడు మూగమ్మాయి? మూగా చెవుడు చిన్నప్పటి నుండి ఈ అమ్మాయికి మాట లేదు, వినికిడి శక్తి లేదు. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయగా ఇప్పుడు వినబడుతుంది, మాట్లాడటం కూడా ప్రారంభించింది. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. అమ్మా, 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 నానా, యేసు, హల్లెలూయా, పాపా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 చిన్నప్పుడు అమ్మ కూడా ఇక్కడ ఉంది. చిన్నప్పటి నుండి ఈ అమ్మాయికి చెవుడు మూగ, అంతేనమ్మా? డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లారా? మాట రాదన్నారా? సర్జరీ చేయించాలన్నారు. దేవుడి బిడ్డలారా, ఈ రాత్రి ఈ దీనదాసుడు ప్రార్థన చేయగా మూగ అమ్మాయికి మాట వచ్చింది. కొట్టడు గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఆరాధన, చెప్పు. ఆరాధన, ఆరాధన, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పాపా, శివా, డాడీ, మమ్మీ. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. మూగ అమ్మాయి, పుట్టుకొనుండే మూగ అమ్మాయి. బై బర్త్ she was deaf and dumb. Today when I prayed, she began to speak very well. All glory to God alone. గట్టిగా చెప్పండి కొట్టి పరిచయం. హల్లెలూయా. అమ్మా, మీ అమ్మాయి దేవుడు గొప్ప ఆరాధికురాలుగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు. పాటలు పాడితే చూడండి, పాటలు పాడటం ప్రారంభం కాబోతుంది. దేవుడు ఈ బిడ్డను వాడుకోబోతున్నాడు. మంచి చదువు చదువుకుంటుంది. నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించబోతున్నాడు. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యు. ఈ సహోదరి పేరు లక్ష్మి అండి. ఈ సహోదరికి ఒక చెవు వినిపించదు, ఈ చెవు వినిపించదు. అయితే ఇప్పుడు దైవ సేవకుడు ప్రార్థించగా నాకు ఈ చెవు వినపడుతుంది, నేను చెక్ చేసుకున్నాను, నాకు వినిపిస్తుందని ఈ దినము సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. అమ్మా, మీ కుటుంబంలో ఉన్న అప్పులన్నీ కొట్టివేయబడబోతున్నాయి. 3 సంవత్సరాలుగా వినిపించదంటండి. ఈ రోజు నువ్వు ఆశీర్వదించబడుతున్నావు బిడ్డ. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఒక స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక చెవులు ఇప్పుడు వినపడుతుందని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ఈ సహోదరి పేరు భీమీబాయ్ అండి. ఈ చెయ్యి ఈ సహోదరికి సరిగ్గా ఎత్తలేరు. ఎందుకంటే ఈ రెక్కంతా నొప్పి వచ్చేసేదంటండి. నేను చెయ్యి ఎత్తకుండా ఈ స్థలానికి వచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేశాక అయ్యగారు చెక్ చేసుకోమన్నప్పుడు నేను చేతులు ఎత్తగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. ఎత్తండి. కొట్టండి గట్టిగా చేతులు. హల్లెలూయా. పడిచేయండి చేతులు. ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాయి. గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా.
ఎన్ని సంవత్సరాల చేతుల పైకి ఎత్తలేకపోయారు. దేవుడిని ఆశీర్వదించిన గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఈ సహోదరి పేరు దెబోరా అండి. 3 సంవత్సరాలుగా ఈ కాళ్ళు మడవలేరంట. భయంకరమైన నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఈరోజు రాత్రి థామస్ డాడీ ప్రార్థన చేయగా దేవుడు స్వస్థపరిచారు, నేను కాళ్ళు మడవగలిగాను మొట్టమొదటిసారిగా అని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. నీ కుటుంబంలో కొన్ని పోరాటం ఉన్నాయి. దేవుడు తన సేవలను వాడుకోబోతున్నాడు బలంగా. ఇప్పుడే అభిషేకించిన గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ఈ సహోదరుడి పేరు తిరుపతి స్వామి అండి. ఈ చెవు వినిపించదు, ఒక చెవు వినిపించదంట. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నా చెవులు వినబడుతున్నాయని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. యేసు మంచివాడు, గొప్పవాడు. నా పేరు తిరుపతి స్వామి అండి. యేసు హల్లెలూయా. హల్లెలూయా చెప్పండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఎవరు స్వస్థపరిచారు? దేవుడు యేసయ్యా. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యు. ఈ సహోదరుడు చెవులు వినిపించమంటండి. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నా చెవులు తెరుచుకున్నాయి, నేను వినగలుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ తిమోతి గారిని యేసు ఈ రాత్రి స్వస్థపరిచారు. దేవుడు ఈరోజు మొదలుకొని నిన్ను దీవిస్తాడు. కుటుంబంలో కొన్ని పోరాటం ఉంది, అప్పులు ఉన్నాయి. దేవుడు 6 నెలలని అప్పును కొట్టివేయబోతున్నాడు. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ఈ సహోదరి పేరు విజయ అండి. సింగరాయకొండ నుంచి వచ్చారు. 2 నెలలుగా చిన్న అక్షరాలు కనిపించదంటండి. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థించగా నాకు చిన్న అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి, నేను బైబిల్ తెరిచినప్పుడు స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగా. మహోన్నతుని చోటున నివసించువాడే సర్వశక్తి నేను విశ్రమించబడు, ఆయనే నాకు ఆశ్రయము. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. చిన్న అక్షరాలు కనపడదు కాదంట, ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనప. మీ పేరంటే? నా పేరు విజయ. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నీ కుటుంబంలో అనేకులకు రక్షణ కలగబోతున్నాయి. నీకు 2 అద్భుత కార్యం దేవుడు చేయబోతున్నాడు. అక్టోబర్ నెలలో 1 జరుగుతాయి, జూన్ నెలలో 1 జరుగుతాయి. గొప్ప అద్భుతం జరగబోతుంది. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఈ సహోదరి పేరు అంజమ్మ అండి. చీకటి శక్తుల చేత ఈ సహోదరి పీడించబడుతూ నిద్ర పట్టదంట. ఒళ్ళంతా భయంకరమైన నొప్పులతో ఈ సహోదరి స్థలానికి వచ్చారు. ఈ రాత్రి డాడీ గారు యేసు నామాన్ని ఉచ్చరిస్తుండగా ఆ చీకటి శక్తులను వదిలి వెళ్ళిపోయాయి అని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. హల్లెలూయా. దేవుడిని ఆశీర్వదించిన గాక. ఆమేన్. ఈ సహోదరి పేరు సుభాష్ని అండి. స్పెట్స్ లేకుండా చిన్న అక్షరాలు అస్సలు చూడలేరంట. ఇప్పుడు దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నేను చక్కగా చూడగలుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ స్వస్థపరిచిన యేసేకి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ. వేటగాని ఊరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును, కాకుండా నిన్ను రక్షించును. ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును. సిస్టర్, మీ కుటుంబంలో మీ పిల్లల్ని దేవుడు దీవించబోతున్నాడు. ఈ సంవత్సరం 2 అద్భుత కార్యం మీ కుటుంబంలో జరగబోతున్నాయి. మిమ్మల్ని సాక్షిగా దేవుడు నిలబెట్టబోతున్నాడు. ఆరోగ్యం ఇస్తాడు దేవుడు. త్వరలో దేవుని తన మహిమను వెల్లడిపరచబోతున్నాడు. ఆశీర్వదించండి. ఈ సంవత్సరం అద్భుతాల సంవత్సరం. ప్రభువును దీవించిన గాక. ఆమేన్. ఈ సహోదరి పేరు రహమదా అండి. ఈరోజు భయంకరమైన చేతబాడి శక్తులతో ఈ సహోదరి పీడించబడుతున్నారు. ఈరోజు దైవ సేవకుడు యేసు నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు నాకు ఆ చీకటి శక్తులని నన్ను విడిచిపెట్టిపోయింది, నాకు దేవుని శక్తి తాకిందని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. అమ్మ, మీకు విపరీతమైన తల బాధ వచ్చేది, నైట్లో నిద్ర పట్టకపోయేది, కుటుంబంలో ఏదో ఒక సమస్యలు, పోరాటం, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం, ఒక్కొక్కసారి బ్రతకలేదని నేను అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రోజు నుండి యేసు నీకు విడుదల ఇస్తున్నాడు. ఈ రోజు నువ్వు దీవించబడబోతున్నావు. నీకు మేలు కలగబోతుంది బిడ్డ. నిన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. నీ కుటుంబానికి విరోధంగా చేయబడిన ఈ చేతబడి శక్తులని పూర్తిగా కాబోతున్నాయి ఈ రోజునండి. ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఆమేన్. 8 సంవత్సరాల కాలం నువ్వు బాధపడ్డావని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఈ రోజు నుండి నీకు విడుదల కలుగుతున్నాయి. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు రిబుకా. ఎన్ని సంవత్సరాలుగా దురాత్మ శక్తులతో పీడించబడుతున్నారు? చాలా సంవత్సరాలుగా దురాత్మ శక్తులతో పీడించబడుతున్నారు. అయితే ఈ రాత్రి యేసు ఆ దురాత్మ శక్తుల నుండి నాకు విడుదలనిచ్చారని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ విడుదల ఇచ్చిన యేసుకి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ప్రభువుని ఆశీర్వదించిన గాక.
థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు మరియమ్మ అంటండి. 2 సంవత్సరాలుగా చేతిలో గెడ్డలు ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు డాడీ పైకి రమ్మన్న తర్వాత ఇలా పైకి వస్తుండగానే గెడ్డలు మెత్తబడిపోయిన సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. This mother, as she is coming here, and she had a tumors on her hand while she was coming onto the stage. Now she is telling that all tumors are melted away. హల్లెలూయా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దాపరచండి. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు పద్మ అంటండి. ఈ సహోదరికి ఇక్కడ ఈ ఛాతి భాగం దగ్గర 40 సంవత్సరాలుగా గడ్డలు ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు ఇలా పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఆ గడ్డలు కరిగిపోయాయని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. This mother has been suffering with tumor for last 40 years on her chest near breast, and as she is coming to the stage tonight, and she felt that all tumors which has been for last 40 years has been disappeared right now. కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మీ ఫ్యామిలీలో ప్రసాద్ ఎవరు? మా పెద్ద కొడుకయ్యా. కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు. హల్లెలూయా. I don't know her. ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు. I don't know about her. ఆమె గురించి నాకు తెలియదు. I don't know any information about her. ఆమె గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు. అమ్మా, నువ్వు ఎప్పుడైనా నన్ను కలిసావా పర్సనల్ గా? ఇదే ఫస్ట్ సార్ మిమ్మల్ని కలవటం. మా టీం మెంబర్స్ ని ఎవరైనా కలిసావా? ఎవరైనా నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ పేరు చెప్పి నీ కొడుకు పేరు చెప్పు అయ్యగారి చేత పిలిపిస్తామన్నారా? మరి నీ కొడుకు పేరు నాకెలా తెలుసు? దేవుడు చెప్పాడు. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పాలి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. You are praying many days for this Prasad, your elder son. మీ కుమారుడు, మీ పెద్ద కుమారుడు అయినటువంటి ప్రసాద్ కొరకు ఎన్నో రోజులు నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు. You are crying. నువ్వు ఏడుస్తూ ఉన్నావు. Our Lord says, ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు, in 2025 2025 I am going to deliver you. నేను నిన్ను విడుదల Now the deliverance, the freedom is near. ఇప్పుడు ఆ యొక్క విడుదల నీకు సమీపముగా ఉన్నది. Deliverance is here. ఆ విడుదల నీ దగ్గర ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Liberty is near to you. ఆ విడుదల నీకు సమీపముగా ఉన్నది. Your son Prasad will serve the Lord. నీ కుమారుడైన ప్రసాద్ దేవుని సేవిస్తాడు. సేవ చేస్తాడు. One day he is going to come into the ministry. ఒక రోజు అతడు కూడా పరిచయలోకి రాబోతున్నాడు. God will save him. దేవుడు వారిని రక్షిస్తాడు. You are praying for many years, many months for his salvation. అతని రక్షణ కొరకు, అతని యొక్క బాగు కొరకు నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావు. ఇది దేవుని కార్యం కదా? Is it not God's ఇక్కడ work? దేవుడు లేడా? చప్పట్లు కొట్టట్లేదు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోబోతున్నావు. You are filling with the Holy Spirit. Now you are going to fill with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోబోతున్నావు. Now you begin to speak in tongues. భాషలు మాట్లాడబోతున్నావు. Right now the anointing is going to touch you. ఇప్పుడే అభిషేకమును తాకుతుంది. Receive the tongues. ఇప్పుడే పొందుకో. Hallelujah. Hallelujah. You have the knee pain here. Past 6 years you have been suffering with the knee pain. నీవు గత 6 సంవత్సరాల నుండి మోకాళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతున్నావు. Now the Spirit of the Lord is healing you. ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మ నిన్ను బాగు చేస్తూ The anointing of the Lord is healing you. దేవుని అభిషేకమును స్వస్థపరుస్తుంది. Before you were coming to the Lord, నువ్వు ప్రభువులోనికి రాకమునుపు you were under the witchcraft power. నీవు చేతబడే శక్తుల చేత పీడింపబడుతుంది. The whole family suffered a lot. చాలా ఘోరంగా మీ కుటుంబం ఎంతో వేదన పొందింది. But God saved you. కానీ దేవుడు నిన్ను రక్షించాడు. Because he loves you. ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు. Thank you Lord, he loves you my daughter. ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నా కుమార్తె. He says my daughter, నా కుమార్తె అంటున్నాడు. I love you so much. నేను నిన్నెంతో ప్రేమిస్తున్నాను. I love you so much. నేను నిన్నెంతో ప్రేమిస్తున్నాను. My grace is sufficient for you. నా కృప నీకు చాలు. I will do the mighty miracle in your life. నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యములు చేస్తాను అంటున్నాడు. Thank you Jesus. వందనాలు. Within a couple of months you are going to see the mighty miracle in your family. 2 నెలల లోపే నీ కుటుంబంలో గొప్ప అద్భుతాలు చూడబోతున్నావు. Hallelujah. Hallelujah. There is in your neighbor family. నీ ఇంటి దగ్గర ఒక పొరుగు కుటుంబం ఉంది. One of the girl name is Kavita. ఒక ఆ ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి
వాళ్ళ కూతురు పేరు కవిత. She is also, they are also going to coming to the Lord. ఆ వారు కూడా ప్రభు దగ్గరకు రాబోతున్నారు. Clap your hands and glorify God. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమును మహిమపరుద్దాం. And this year you will rebuild your house. ఈ సంవత్సరం నువ్వు నీ ఇంటిని కట్టుకోబోతున్నావు. Hallelujah. Hallelujah. New construction is going to take place. నూతనమైనటువంటి కట్టడములు జరగబోతున్నాయి. Financially God is going to bless you. ఆర్థికంగా దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు. God will wipe away your tears. నీ ప్రతి కన్నీటిని దేవుడు In the తుడిచివేయబోతున్నాడు. name of Jesus. యేసు నామములో. Hallelujah. Hallelujah. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవపరచండి. Hallelujah. Give a big hand to Jesus. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు లక్ష్మమ్మ అంటండి. ఈ సహోదరి 2 సంవత్సరాల క్రితం కింద పడిపోయారంట. నుంచి మొత్తం వెనకాల స్పైనల్ కార్డ్ అంతా ఇరిగిపోయిందని చెప్పారంట. ఈ వెనకాలంతా విరిగింది అని చెప్పారంట. అసలు నిలబడలేరు, నడవలేరు, పడిపోతారంట. లేచి నిలబడితే పడిపోతారు. అలాంటి పరిస్థితులు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇలా పైకి వస్తున్నప్పుడే దేవుడు ఒక శక్తి తాకి దేవుడు ముట్టి బాగు చేశాడు. ఇప్పుడు నడవగలుగుతున్నారని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. నడవండి. And the sister is had a spinal problem and not able to stand and walk, but today as she's coming to the stage, she's telling that she was touched with the power of God and now she's able to walk. కొట్టండి చెప్పండి. చెమ్మగిల్లు కళ్ళలోన కన్నీరెంత కాలం, కష్టాల బాటలోని సాగదు పయనం. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరుడి పేరు సాయి అంటే కూర్చోండి. ఈ సహోదరుడికి విపరీతమైన కడుపులో నొప్పి వచ్చేదంట. డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్స్ చెప్పారంట, లివర్లో నీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక బ్లడ్ గడ్డ కట్టినట్టుగా ఉంది, నీ కడుపులో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారంట. అలా కడుపు నొప్పితోనే ఈ స్థలానికి వచ్చారు. ఇప్పుడు పైకి వస్తుండగా దేవుని ఒక శక్తి తాకి ఆ కడుపు నొప్పి నుంచి పూర్తి విడుదల దేవుడు ఇచ్చారని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. For last 10 years he has been suffering with a stomach pain, and today as he is coming to the stage dais and God touched him and healed completely, now he has no stomach pain. Hallelujah. God is going to bless you, తమ్ముడు. దేవునిని దీవించబోతున్నాడు. From today you will see the mighty miracles. ఈ రోజు నుండి గొప్ప అద్భుతాలు చూడబోతున్నావు. God will bless you. దేవునిని దీవించబోతున్నాడు. The hand of the Lord will come upon you. దేవుని హస్తం నీ మీదకి రాబోతుంది. God will wipe away your tears. నీ ప్రతి కన్నీటిని దేవుడు తుడిచివేయబోతున్నాడు. Thank you, Lord. You know, in 2025 you want to grow in the Lord. 2025లో నువ్వు ప్రభువులో ఎదగాలని ఆశపడుతున్నావు. This is a great desire of your heart now. ఇది నీ హృదయములో ఉన్న గొప్ప ఆశ. The Lord says, ప్రభు అంటున్నాడు, I will fill with my Holy Spirit. నా పరిశుద్ధాత్మతో నిన్ను నింపుతాను. So you will grow in me. తద్వారా నీవు నాలో ఎదుగుతావు. You are the fruitful man. నీవు ఫలించే వ్యక్తివి. This year will be a year of fruitful. ఈ సంవత్సరం ఫలింపు గల సంవత్సరం. Many times you are not believe the miracles, healings, even name calling. నీవు అద్భుతాలు పేర్లు పెట్టి పిలవటం ఇలాంటివి నువ్వు నమ్మే వ్యక్తివి కాదు. You have the doubt, suspicion. నీకు ఆ డౌట్ అనేది ఉంది, అనుమానం అనేది. You have the fear of God. దేవుని భయం ఉంది. But you are, when the miracles happening, you have the suspicion. అద్భుతాలు జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రం నీకు ఏదో తెలియనటువంటి ఒక అనుమానం. తమ్మి నేను చెప్పేది కరెక్ట్ కదా? కరెక్టే అన్న. The Lord says, ప్రభువు చెప్తున్నాడు, I love you so much. నేను నిన్నెంతో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. You are my son. నీవు నా కుమారుడువు. You are my son. నీవు నా కుమారుడువు. From now I will speak to you. ఈ రోజు నుండి you will hear my voice. నేను నీతో మాట్లాడతాను, నీవు నా స్వరాన్ని వింటావంటున్నా. God bless you. దేవునిని దీవించును గాక. In Jesus name. యేసు నామములో. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు లక్ష్మి అంటండి. ఒక సంవత్సరం బట్టి గొంతు దగ్గర గడ్డ ఉందంట. ఇప్పుడు పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఆ గడ్డ కరిగిపోయిందని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. This sister named called Lakshmi, and she had a tumor on her throat, near to the throat, and as she's coming to the dais tonight, and she got healed and no tumor right now on her throat. Hallelujah. 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 ఈ
ఈ తల్లి గారు సంవత్సరం బట్టి నడవలేని పరిస్థితిలో మీటింగ్కి వచ్చారు. ఇప్పుడు దైవజనుడు పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు ఈ సహోదరి పైకి వస్తుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఇప్పుడు నడవగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. నడవండి అమ్మా. For last 1 year, the sister is not able to walk properly, but today, as she's coming to the dais, and God touched her, and now she's able to walk. Clap your hands. గట్టిగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమున మహిమపరుద్దాం. ఈ తమ్ముడు పేరు హర్ష అంటండి. ఈ తమ్ముడు స్పెట్స్ లేకుండా బైబిల్ చదవలేడంట. చిన్న అక్షరాలు చదవలేడు, ఏమీ చదవలేడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు దైవజనులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి తాకి ఇప్పుడు దేవుడు స్వస్థపరిచాడు, నేను చదవగలుగుతున్నానని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. 10 years బ్యాక్ ఈ సహోదరి పెవిలియన్ గ్రౌండ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేశారట, ఒక కుమారుడు దేవుడు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడని. ఆ కుమారుడే ఈ కుమారుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గట్టిగా చెప్పాలి కూడా. వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ టెస్టిమనీ. అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యం. ది సిస్టర్ 10 years బ్యాక్ when she met one of the meeting, and Pastor Thomas Garu has been prayed that God is going to bless with a baby boy, and now she came and testified that exactly after receiving that prophetic word, God blessed with a baby boy. He is the boy who was prophetically prophesied. Hallelujah. God bless you. దేవుని దీవించును గాక. Thank you God, divine wisdom. దేవుని దైవ జ్ఞానం. God will bless you with the divine wisdom. దైవిక జ్ఞానముతో దేవుని దీవించును గాక. Jesus name. యేసు నామములో ఆమేన్. How many years you have been suffering the demons? Few months. సో ఆ దురాత్మ వల్ల మీరు ఎలా బాధపడ్డారమ్మా? ఎలా అనిపించదు? భయంగా ఉండేదా? భయంకరంగా తలపొట్టు వచ్చేదా? ఇదంతా నడుమంతా వెనకంతా లాగటం, నడుము దగ్గర లాగటం. ఇంకో బిడ్డ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం మీరు కన్సీవ్ అయిపోతారు. ఆమేన్. దేవుడు ఒక మగ శిష్యుని ఇవ్వబోతున్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమున మహిమపరుద్దామా. మగ శిష్యుని God is going to give us. God is going to bless you with a baby boy. మేల్ బేబీ. మీరు సామువేల్ దినకరన్ అని పేరు పెట్టాలా. And you need to name him Samuel Dinakaran. Hallelujah. Hallelujah. ఈ సహోదరికి వెన్నుపూస ప్రాబ్లం వచ్చి కొన్ని 6 నెలలుగా వంగోలేరు, నిల్చోలేరు, కూర్చోలేరంట. అలాంటి పరిస్థితులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇలా పైకి ఎక్కుతుండగానే దేవుని యొక్క శక్తి తాకి దేవుడు ముట్టి బాగు చేశాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వంగోగలుగుతున్నారంట. అమ్మ ఒకసారి వంగోండి, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. For last 6 months she has been suffering with a spinal cord problem, unable to sit and bend and walk and stand. As man of God prayed, God healed her, and as she is coming from the dais, she received the mighty healing, and now she is able to bend and stand and walk. God bless you. దేవుని దీవించును గాక. Hallelujah. Hallelujah. The whole family going to save. మీ కుటుంబం అంతయు రక్షణలోనికి రాబోతుందమ్మా. Yes, God is going to save entire family. దేవుడు మిమ్మును మీ కుటుంబాన్ని రక్షించబోతున్నాడు. Slowly your entire village will come to the Lord. అంతేకాదు మీ గ్రామం అంతా రక్షణలోనికి రాబోతుంది. Clap your hands and glorify God. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమున మహిమపరుద్దాం. Thank you Lord. వందనాలయ్యా. ఈ సహోదరి పేరు కొండమ్మ అంటండి. ఈ సహోదరికి 2 చెవులు సరిగ్గా వినపడవంట. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నా చెవులు తెరవబడ్డాయి, నేను చక్కగా వినగలుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్య నామానికి ఈ రాత్రి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. నీ పేరేంటమ్మా? కొండమ్మ. ఈసారి కొండమ్మ కాదు, ఎలిజబెత్. నీ పేరు ఎలిజబెత్. ఎలిజబెత్ చెప్పు. ఎలిజబెత్. ఎలిజబెత్. హల్లెలూయా. యేసు నన్ను ముట్టాడు. వినపడుతున్నా. కొట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు జ్యోతిమణి అండి. చిన్నప్పటి నుండి చెవులు వినిపించవంట, 2 చెవులు వినిపించవంట. ఇప్పుడు కూడా ఇంతసేపు ఏం జరుగుతుందో కూడా ఆవిడకి వినపడలేదంట. అయితే ఇప్పుడు దైవ సేవకుడు ప్రార్థించగా నా 2 చెవులు తెరవబడ్డాయి, నేను వినగలుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తున్నాను. గట్టిగా చెప్పట్లు. ఈ సహోదరి పేరు తబిత అండి. ఈ సహోదరి పక్షవాతం వచ్చి ఒక చెయ్యి ఎత్తలేరంట. ఈరోజు రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నేను పరీక్షించుకున్నా, నా చెయ్యి నేను ఎత్తగలుగుతున్నాను సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎత్తండి, 2 చేతులు ఎత్తండి. హల్లెలూయా. ఈ
సహోదరి పేరు సలోమి అండి. ఈ సహోదరికి కడుపులో గడ్డలాగా ఉందంట. అయితే ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు కూడా గడ్డతోనే వచ్చారు. ఈరోజు దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమె తన శరీరాన్ని పరీక్షించుకునగా ఆ గడ్డ కనిపించలేదంటండి, మెత్తబడిపోయిందని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. అమ్మా పాప చెప్పింది కరెక్టేనా లేకపోతే ఏమైనా కనిపించి చెప్తుందా? ఎవరిని స్వస్థపరిచారు? దేవుడయ్యా. ఏ దేవుడు? యేసు దేవుడు. యేసు దేవుడు. ఈ పాప పేరు నవ్య అండి. పాపకు ఒక చెవి వినిపిస్తుంది, ఒక చెవు వినిపించదంట. ఈరోజు రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నాకు ఆ చెవు స్పష్టంగా వినిపిస్తుందని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే యేసయ్య నామానికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ఈ రోజు నుండి చక్కగా పాటలు పాడతావు. పాటలు పాడే ఆరాధన అభిషేకం దేవుడు నీకు ఇస్తున్నాడు. కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు దినపరచండి. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఇప్పుడే సాతాను క్రియలు లయమైపోనుగాక. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఇప్పుడే నీ కుటుంబం దీవించబడుతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి పరిచయం. హల్లెలూయా. ఈ సహోదరి పేరు జ్యోతి అండి. వచ్చినప్పుడు ఈ సహోదరి గడ్డతో వచ్చారు. ఆ గడ్డ యొక్క బరువును బట్టి ఆమె కూర్చోలేని స్థితిలో కారులో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టారంటండి. ఈరోజు రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా ఆ గడ్డ మెత్తగా అయింది, తనకు తానుగా నడుచుకుంటా వచ్చిందంటండి. హల్లెలూయా. అమ్మా ఇప్పుడు గడ్డ కరిగిపోయిందా? गुड़ा में वनी पेट्रोल बेसी बाधा हो हाथ गोड़ मन बेसी कष्ट करी చాలా రోజుల నుంచి నాకు కడుపులో విపరీతమైన నొప్పి ఉంది. అంతేకాదు దీనికి సికిల్ సెల్ ఎమోనియా అనే వ్యాధి కూడా ఉంది. నేను చాలాసార్లు మరి దీనికోసం అయితే వాళ్ళ మనమరాలు చనిపోయినప్పుడు అంత్యక్రియలు కూడా అక్కడికి ఉండకుండా వీళ్ళ సేవకుడిని నేను అయితే దీనికి ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చేటప్పుడు కడుపులో భయంకరమైన నొప్పి గడ్డ కూడా ఉండింది. అది వాస్తవం. ఇప్పటికి దరిదాపు ఒక 3 years అవుద్ది ఆ గడ్డ ఉంది. దానికోసం చాలాసార్లు ప్రార్థన చేస్తాం. నేను ఈరోజు వీళ్ళ అబ్బాయికి ఫోన్ చేసి అడగడం జరిగింది. కారులో ఎత్తుకొని కూర్చొని తీసుకొచ్చారటండి. ఇక్కడ ప్రార్థన చేసినప్పుడు డాడీ గారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నొప్పి లేకుండా ఇక్కడికి నడిచి వచ్చింది. నీ ఆయుష్ను దేవుడు పొడిగిస్తున్నాడు. నీకు దేవుడు స్వస్థత ఇస్తున్నాడు. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. ఈ సహోదరి పేరు దివ్య అండి. ఈ సహోదరి ఒక ప్రమాదం అయిన తర్వాత ఆమె చేతులు ఇలా అయిపోయాయండి. అప్పటి నుంచి ఆమె తన చేతులు ఇలా ముడవలేరంట, ఏమీ చేయలేరంట, ఏది పట్టుకోలేరంట. ఇప్పుడు దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా ఆమె చేతులు బాగుపడ్డాయి, ఆమె చక్కగా ముడవగలుగుతున్నా అని సాక్ష్యం చెప్తుంది. అమ్మ మీకు ఏమైంది చెప్పండి. ఫస్ట్లో నాకు బాగానే ఉండేది, కానీ తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే బాప్తీసం తీసుకున్నానో అప్పటి నుంచి నేను దేవుడికి దగ్గర అయ్యే కొద్దీ సైతాన్ నన్ను చాలా శోధించాడు. ఒక్కదాన్ని మంచంలో పడుకొని చాలా వేదన పడేదాన్ని. చనిపోతే బాగుండు, ఎందుకు బ్రతికించాను, ఎందుకు నేను బ్రతికి ఉన్నాను, నేను దర్శనం చూసుకున్నాను, నీకు పలానా రోజు ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుందని చెప్పేసి నాకు రాత్రి 2:30కి నాకు మెలకు వచ్చింది. వచ్చి అనేక మంది ఉన్నారమ్మా, నువ్వు ఒక్కసారి వెళ్ళి నీ గురించి ఒకసారి చెప్పు అని నాతో మాట్లాడాడండి దేవుడు. నా చేతులకి భయంకరమైన కురుపులు వస్తున్నాయండి. ఈ చెయ్యి పడిపోయింది, 2 చేతులు పడిపోయినాయి. ఒకరు వచ్చి లేపితే గాని తినలేని పరిస్థితి నాది. ఈరోజు ప్రార్థన చేయగా నిజంగా ఇప్పుడు చేతులు ఎంత ఎలా ఆడుతున్నాయంటే దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. కష్టాలు ఎదురైనా ఈ రోజు నువ్వు ఇచ్చిన స్వస్థత కోసం వందనాలయ్యా. ఈ బిడ్డకి కృప తెచ్చండి ప్రభా, బలపరచండి ప్రభా. నువ్వు దీవించబడతావు బిడ్డ. నీకు మేలు కలగబోతున్నాయి, అద్భుతం జరగబోతున్నాయి. నీకు మంచి భవిష్యత్తు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి గొప్ప అద్భుతాన్ని 2 అద్భుత కార్యాలు జరగబోతున్నాయి. In Jesus' name, amen. ఈ
సహోదరి పేరు లింగాలమ్మ అండి. ఈ సహోదరి చెవులు వినిపించవు, అలానే కాళ్ళల్లో కూడా భయంకరమైన కీళ్ళ నొప్పులు, నడవలేని స్థితిలో ఈ స్థలానికి వచ్చారు. అయితే ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా నాకు స్వస్థత వచ్చిందని బిడ్డ సాక్ష్యం చెప్తుందండి. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ రాత్రి గాడ్ బ్లెస్ యు మా దేవుని ఆశీర్వదించిన గాక. ఆమేన్. ఈ సహోదరి పేరు సునీత అండి. ఈ సహోదరి ఈ చేతిని ఎత్తలేరంట. అయితే ఈ రాత్రి భయంకరమైన పక్కలో నొప్పి వచ్చేదంట. ఈ రాత్రి దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయగా స్వస్థత కలిగిందండి. అంత మాత్రమే కాదు, అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ సహోదరి దురాత్మ శక్తులతో పీడించబడుతూ ఎంతో దుఃఖముతో వేదనతో ఈ స్థలానికి వచ్చారు. ఈ రోజు రాత్రి యేసయ్య విడుదలనిచ్చారని సాక్ష్యం చెప్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ యేసయ్య నామానికి మహిమ కలుగును గాక. నీ పిల్లల జీవితంలో గొప్ప అద్భుతాన్ని చూడబోతున్నావు. నీ కుటుంబంలో ఉన్న శోధన అంతా తొలగబోతున్నాయి. ఈ రోజు నుండి అద్భుతం జరగబోతుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మన వాక్యంలోనికి వెళ్తాం. Now let us go into the word of God. దానికి ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. Before that I'll offer a small prayer. మీ హృదయాన్ని దేవుడు స్థిరపరచలాగా ప్రార్థన చేస్తాను. I'll pray that may God establish your heart to this. పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, Our dear faithful heavenly Father, మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా. speak to us Lord. తండ్రి ఈ నెలను ఆశీర్వదించండి. Father, bless this month. విశేషమైన కృప దయచేయండి ప్రభువా. Give your magnificent grace Lord. ఈ నెలకి సంబంధించిన వాగ్దానపు సందేశాన్ని అందించండి. Lord, deliver them a prophetical promised message of this month Lord. వర్ధల చేయండి ప్రభువా. Prosper them Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus name we pray and ask Lord. ఆమేన్. Amen. Hallelujah. దేవుడు ఈ నెలలో మిమ్మల్ని అభిషేకించబోతున్నాడు. In this month God is going to anoint you. ఇది అభిషేకపు నెల. This is an anointed month. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీకు కావాల్సినంత ఒక్కటే. All you need is only one thing. దేవుని చేత అభిషేకించబడాలి. You have to be anointed by God. మీరు అభిషేకించబడితేనే దేవుని మీరు యేసు ప్రభువును అభిషేకించగలుగుతారు. If you are anointed, then you can anoint Jesus. హల్లెలూయా. Hallelujah. విచిత్రంగా మీకు అనిపించవచ్చు, ఈ మాట విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు. These words appear very peculiar to you. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రభు మనలను అభిషేకిస్తున్నాడు. God is anointing us. మనలను దీవిస్తున్నాడు. He is blessing us. హల్లెలూయా. Hallelujah. మనము ఆయన చేత అభిషేకించబడిన తర్వాత మనము దేవుని ఆశీర్వదించాలి. After we are anointed, then we have to bless God. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆశీర్వదించడం అనే మాటకు అప్రిషియేషన్ కూడా అర్థం వస్తుంది. The another meaning for blessing is appreciation. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. చూడండి, మరియా యేసును అభిషేకించడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. We can see in scripture that Mary anointed Jesus. హల్లెలూయా. Hallelujah. యేసు తల మీద నూనె పోసి అభిషేకించడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. We can see that she poured oil on the head of Jesus and she యోహాను anointed. సువార్త 12వ అధ్యాయం 1-2 వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాం. We can see in the Gospel of John chapter 12 verses 1 and 2. అలాగే మరొక స్త్రీ లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 47 నుండి 51 వచనాలు చదివితే పాపాత్రములైన స్త్రీ యేసు ప్రభు పాదాలకు నూనె పోసి అభిషేకించడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. We can see in Luke chapter 7 verses 47 to 51 that a woman who sinned, she has poured oil on Jesus' feet and she anointed Jesus. హల్లెలూయా. మన నూనె పోయి ఆమె యేసు ప్రభు తల మీద నూనె పోయటం కానీ, ఆ పాపాత్రమైన స్త్రీ యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర నూనె పోయటం కానీ దేన్ని సూచిస్తుందంటే దేవుని బిడ్డలను ఆరాధించడాన్ని చూపిస్తుంది. Dear people of God, the sinful man pouring oil on Jesus' feet or Mary pouring oil on Jesus' head, all this signify worshipping Jesus. హానర్, దేవుని హానర్ చేయటాన్ని చూపిస్తున్నాయి. It shows honoring Jesus. యూదులకు ఆచార ప్రకారం తల మీద నూనె పోయటం, వచ్చిన బంధువులకు వచ్చిన గెస్ట్కు తల మీద నూనె పోయటం అనేది హానర్ చేయటాన్ని చూపిస్తున్నాయి. And according to Jews tradition, pouring oil on the head of the guest, it shows honoring them. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుడిని అభిషేకించటమే ఆయన్ని హానర్ చేయటానికి కోసం.
And why God is anointing you is to honor you. నిన్ను దేవుడు అభిషేకించడానికి గల కారణమే దేవుని హానర్ చేయడానికి కోసం, ఘనపరచడానికి కోసం దేవుడిని అభిషేకిస్తున్నాడు. The reason why God anoint you is to honor Jesus. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. దావీదు ముమ్మారులు అభిషేకించబడ్డాడు. David was anointed 3 times. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవుని బిడ్డలారా, ముమ్మారులు దావీదు అభిషేకించబడుతున్నాడు. Dear children of God, David was anointed 3 times. మొదటి సామెల గ్రంథం 16వ వచనంలో మొదటిసారి అభిషేకించబడుతున్నాడు. For the first time David was anointed in 1 Psalm chapter 16 and verse 13. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరలా రెండోసారి ఆ యొక్క అభిషేకానికి ఆయన నమ్మకంగా నడుచుకున్నాడు కాబట్టి, కొద్ది దాంట్లో నమ్మకంగా నడుచుకున్నాడు కాబట్టి గొప్ప దానికి అధికారిగా దేవుడు ఉంచే నిమిత్తము రెండోసారి అభిషేకిస్తున్నాడు. 2 సామెల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 2-4 వచనాల్లో. Because David was faithful in the few things God assigned, that is the reason God was anointing for the second time, in according to 2 Samuel chapter 2 verses 2-4. దేవుని నామమునకు స్తోత్రం. All glory be to God. తర్వాత మూడోసారి అభిషేకించబడుతున్నాడు. And later third time he was anointed. 2 సామెల గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 2-5 వచనాలు. In the third time he was anointed according to 2 Samuel chapter 2 verses 2-5. పాత నిబంధనలో ఏ ఒక్కరిని 3 సార్లు అభిషేకించలేదు. In the Old Testament God never anointed anybody 3 times. కేవలం దావీదు మాత్రమే ముమ్మారులు అభిషేకించబడ్డాడు. Only David was anointed 3 times. తన అభిషేకాన్ని దేవుని మహిమార్థమై మాత్రమే దావీదు వాడుకున్నాడు. David used the anointing of God only for the glory of God. తన స్వలాభ కోసత దేవునికి అభిషేకం అనే శక్తిని వాడుకోలేదు. And David never used his anointing for his self benefit. ఇదే దావీదులో ఉన్న ప్రత్యేకత. This is the very speciality in David. ఈ రోజు కూడా ఈ నెలలో మీరు అభిషేకించబడబోతున్నారు. And you also, you are being anointed in this month. మీరు అభిషేకించబడి ఏం చేయాలి తెలుసా? Do you know what you have to do after you being anointed? మీరు దేవుని ఘనపరిచేవారుగా ఉండాలి. And you should be the one to honor God. ఎలాగైతే మార్తా సహోదరి అయిన మరియా యేసు తల మీద నూనె పోసి, అందరిలో యేసు తల మీద నూనె పోసి ఆయనకు హానర్ చేసిందో, ఆయన ఆరాధించిందో, అలాగే మీరు కూడా ఆరాధన చేయాలి. And like Martha's sister Mary, how she poured the oil on Jesus' head, how she honored and how she worshipped, you also should do like that. ఎప్పుడు మీరు అభిషేకాన్ని ఆయన మహిమ కోసం వాడుకుంటారో అప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన హృదయానుసారమైన, దేవుని యొక్క హృదయానుసారమైన వ్యక్తి అని మీ గురించి సాక్ష్యం పరలోకం ఇవ్వటానికి ప్రారంభిస్తాయి. Whenever you use God's anointing for the glory of God, then the heaven will testify that you are according to God's own heart. అపోస్తల కార్య 13:22లో మనం చూస్తున్నాం. And you can see in Acts chapter 13 and verse 22. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. మీరు ఆరాధికులు అవ్వాలి. You should become the worshippers. కేవలం మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి కోసం ఈ నెలలో మీకు నూనె పోయబడబోతున్నాయి. Because you have to honor God alone, that is the reason oil will be poured upon you. హల్లెలూయా. Hallelujah. చాలా మందికి ఆరాధన గురించి అవగాహన లేదు. Many people don't have a proper understanding about worship. ఏమనుకుంటున్నారు? ఆరాధన అంటే పాట పాడటం అని అనుకుంటున్నారు. Do you think that worshiping is just singing a song? కాదండి. No. అది మన లైఫ్ తో ఇమిడి ఉంది. It is just very connected to our life. అది పరిశుద్ధాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. It demands a holiness. యథార్థమైన మంచి హృదయాన్ని ఆరాధన డిమాండ్ చేస్తుంది. Worship demands a very righteous, clean, holy heart. దేవునామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హృదయ శుద్ధి లేకుండా మీరు దేవుని ఆరాధించలేరు. Without a consecrated heart you cannot worship God. దేవునామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. దావీదు ఆరాధన చేసిన సందర్భాలన్నీ ఆలోచిస్తే దేవుని బిడ్డలారా, ఆయనలో ఈ అభిషేకం అనేది ఎంతగా క్రియేట్ చేసిందో మనకు అర్థమవుతుంది. Whenever you observe the situations where David worshipped God, you will understand all this. కీర్తన 51:16-17 అంటున్నాడు. And in Psalm 51:16-17 he says, విరిగి నలిగిన హృదయమే నీకు ఇష్టమైన బలి అంటున్నాడు. He says that the best offering you like is a consecrated heart. విరిగి నలిగిన హృదయం, a broken heart. హల్లెలూయా. Hallelujah. పశ్చాత్తాపపడి
పశ్చాత్తాపపడి దేవుని సన్నిధిలో నలిగిన హృదయం ఏదైతే ఉందో అదే దేవునికి ఇష్టమైన బలి అంటున్నాడు. అదే ట్రూ వర్షిప్ అంటున్నాడు. And he says in Psalms 51, a repented and also a broken heart is the right altar for the worship. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దావీదు తప్పు చేసినప్పుడు, పొరపాటు చేసినప్పుడు నిజమైన పశ్చాత్తాపపడి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకున్నాడు. అదే దేవుడు ఆరాధన కింద పరిగణించాడు. 2 సాముయేలు 12:13 ఉంది. And when David sinned, he really repented from the core of his heart. That is that God considered as a true worship. It is in 2 Samuel chapter 12 and verse 13. హల్లెలూయా. Hallelujah. రెండవదిగా దేవుడు చేసిన ఉపకారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు. And all the time David remembered all the good benefits and thanked God, and that is considered as a true worship. Thankful heart. Thankful heart. Hallelujah. Hallelujah. Gratitude heart నిజమైన ఆరాధన. Gratitude heart is a true worship. మీరు కృతజ్ఞత హృదయం కలిగి ఉంటే అది నిజమైన ఆరాధన కింద ఉంటది. If you have a thankful heart, it will be as a true worship. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుడు చేసిన ఉపకారములు దేనిని మరవకూడదు అంటున్నాడు కీర్తన 103:2లో. In Psalm 103 verse 2 he says, do not forget all the good things done by God. మూడవదిగా, and thirdly, దావీదు దృష్టిలో ఆరాధన ఏదంటే, దేవుడు నేర్పించిన ఆరాధన ఏదంటే, in the sight of David, the worship taught by God is ఆత్మ సంబంధమైన తపన, ఆత్మ సంబంధమైన ఆకలి కలిగి ఉండటం. to have a hunger and passion and desire in the spirit. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. మీరు అనుకున్నట్టు కేవలం పాటలు పాడటం, చప్పట్లు కొట్టడం కాదు ఆరాధన. As you think, worship is not just clapping your hands and singing. హల్లెలూయా. దానికైతే అభిషేకం అవసరం లేదు. For that there is no need of anointing. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఒక ట్రూ వర్షిప్ చేయాలని నువ్వు ఆశపడితే నీకు అభిషేకం కావాలి. ఎందుకంటే అది మన లైఫ్ తో సంబంధించినదిగా ఉంటుంది. If you want to do a true worship, then you need the anointing because it is connected with our life. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని సన్నిధిని బహుగా కోరుకున్నాడు. And he desired the presence of God so much in his life. 63వ కీర్తన చదవండి. Read Psalm 63. అలాగే 27వ కీర్తన 27:3-4 వచనాలు చదవండి. And read Psalm 27:3-4. దేవుని సన్నిధి గురించిన ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో అది దేవుని బిడ్డలారా దేవుని దృష్టికి ఆరాధన లాగా అనిపించింది. The desire what he had to courts of God, the presence of God is considered as a true worship. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. దేవుడికి ఇవ్వటం కూడా ఆయన ఆరాధన కింద భావించాడు. And he considered giving to God as a true worship. 2వ దినవృత్తాంతం 29:3-4 వచనాలు చదవండి. And read 2 Chronicles chapter 29 verses 3-4. హల్లెలూయా. దేవుడు తనకు కలిగిన అన్నిటిని దేవునికి ఇచ్చాడు. Whatever he had, he gave to God. అది ఆరాధన కింద అయింది. That was considered as a true నేను ఇప్పుడు worship. కొన్నియే చెప్పాను. I just told only few things. హల్లెలూయా. పశ్చాత్తాప హృదయం ఆరాధన అన్నాను. A heart of repentance is a true worship. కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటం ఆరాధన అన్నాను. I told that a thankful heart is a true worship. మూడవదిగా ఇవ్వటం, దేవునికి ఆ దేవుని యందు ఆసక్తి కలిగి ఉండటం, ఆయన మీద తపన కలిగి ఉండటం ఆరాధన అన్నాను. I said that having the desire upon God is a true worship. దేవునికి ఇవ్వటం కూడా ఆరాధన. And giving to God is also a true worship. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇవి కాకుండా ఎప్పుడంటే అప్పుడు దేవుని కొరకు కనిపెట్టాడు. And not only that, all the time he waited for the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉన్నాడు. He always stood in the presence of God. అది కూడా ఆరాధనయే. That is also considered as a true worship. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఈ రోజు ఇటువంటి ట్రూ వర్షిప్ లోనికి రండి. Today you have to come to this kind of true worship. దావీదు యొక్క ఆరాధన జీవితాన్ని మనం గమనిస్తే అభిషేకాన్ని బట్టి అన్ని వేళల్లో దేవునిపైన ఆధారపడుతూ కనబడ్డాడు. And fifthly, when you observe the true life of David and his worship, you will see that all the time he depended on God for his anointing. మొదటి సామెల గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 42-47.
And in 1 Samuel chapter 17 verses 42 to 47. హల్లెలూయా. Hallelujah. గోలియాతు దగ్గర నిలబడినప్పుడు గోలియాతును జయించే విషయంలో ఏ ఒక్కరు దేవుని నామాన్ని ఎత్తలేదు. To overcome and conquer Goliath, nobody took the name of God. అక్కడ అన్యులు ఎవరు లేరు. There were no Gentiles there. ఆల్రెడీ అభిషేకించబడిన సౌలు ఉన్నాడు. Already Saul, who was anointed, was there. సౌలు కూడా మనసు లేదు. Saul also don't have that mind. దేవుని పైన ఆధారపడి ఆయన నామం పేరిట వెళ్ళాలని లేదు. And Saul don't have the mind to depend on God and go according to the name of God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని గురించి ఒక్క మాట కూడా ఎత్తలేదు. He did not even utter a word about God. దావీదు ఒక సహోదరులు అక్కడ ఉన్నారు. And David's brothers were there. వారు కూడా దేవుని నామాన్ని ఉచ్చరించలేదు. They did not even utter the name of God. దేవుని యొక్క ఆ యొక్క సందేశాలు దేవుని యొక్క మాట అక్కడ ఎత్తలేదు. They did not take the word of God there. మొదటి సామెల గ్రంథం 17:28లో In 1 Samuel chapter 17 verse 28, ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ ఉన్నారు. There were the people of Israel all over there. సైనికులందరూ ఉన్నారు. Soldiers were there. కానీ ఏ ఒక్కరు దేవుని నామాన్ని ఎత్తలేదు, ఆరాధించలేదు. But nobody uphold the word, utter the word and worship the word. కానీ దావీదును చూడండి. But look at David. ఆ యుద్ధ కళానికి వచ్చిన క్షణం మొదలుకొని చివరి దాకా దావీదు దేవుని నామాన్ని ఎత్తిపడుతున్నాడు. But look at David, as from the time he came to the battlefield till he has overcome, he was just taking the name of the Lord. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. సరియైన సమయంలో సరియైన ఆ సమయోచితంగా దేవుని నామాన్ని ఉచ్చరించడం నిజమైన ఆరాధన. And taking the right word at the right time is also a true worship. దానికే అభిషేకం కావాలి. And for that you need the anointing. పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు కావాలి. You need the leading of the Holy Spirit. ఇది దేవుని నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించడం అవదు. You should not take the name of the God in vain. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. చూడండి మొదటి సామెల గ్రంథం 17వ అధ్యాయం. Look at 1 Samuel chapter 17. 45వ వచనంలో ఉచ్చరిస్తున్నాడు. He's saying in verse 45, సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా నామం పేరిట వస్తున్నాను అంటున్నాడు. I am coming over you in the name of the Lord of hosts. హల్లెలూయా. Hallelujah. 46లో And in verse 46, మొదటి సామెల గ్రంథం 17:46లో అంటున్నాడు. and he says in 1 Samuel chapter 17 verse 46, నేను నిన్ను జయించటం వలన పరలోకానికి భూలోకానికి ఏకైక దేవుడు యెహోవా దేవుడు అని తెలుసుకుంటారని దేవుని నామాన్ని గణపరుస్తున్నాడు. and he is glorifying the name, saying that when I overcome you, the earth and the heaven will glorify. మరలా 47వ వచనంలో అంటున్నాడు. And again he says in verse 47, మా దేవుడు ఖడ్గం చేత రక్షించేవాడు కాదు. our God is not the one who saved through the sword or spear. యుద్ధం యెహోవాది అంటున్నాడు. He says that battle belongs to the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇదేనండి నిజమైన ఆరాధన. This is the true worship. దేవుని పైన ఆధారపడుతూ ఆయన నామాన్ని ప్రతి క్షణము హెచ్చించటం ఎత్తిపడటం నిజమైన ఆరాధన. When you completely depend on God all the time and glorify the name of the God all the time, exalt his name, this is the true worship. ఈ రోజు అటువంటి ఆరాధన ఆత్మను దేవుడు కుమ్మరించబోతున్నాడు. And today God is going to pour out such a true worship heart. అటువంటి ఆరాధన ఆత్మ దేవుడు కుమ్మరించబోతున్నాడు. God is going to pour such a true anointing of worship. పరిశుద్ధాత్మ మహిమములు నింపబోతున్నాయి. The glory of Holy Spirit is going to fill you. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మిమ్మల్ని నింపబోతున్నాయి. The Holy power is going to fill you. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ రోజు మీ పాత్రను కడుక్కోండి. Today wash your vessel. మీ హృదయాన్ని కడుక్కోండి. Wash your heart. మీ యొక్క పాపాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టండి. And convict of your sin and leave it. చూడండి పాలును పట్టుకోవడానికి ముందు ఆ పాత్రను కడిగి అప్పుడు పాలు పోస్తారు, లేకపోతే పాలు ఇరిగిపోతాయి, స్పాయిల్ అయిపోతాయి. Before you fill a vessel with the milk, you will wash it and pour the milk, otherwise the milk will be spoiled. పాల కంటే తెల్లనివాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. The Holy Spirit is whiter than the milk. ఆయన అభిషేకం కుమ్మరించబడని పాత్ర కడగబడి ఉండాలి. And if the Holy Spirit anointing has to be filled in you, then your vessel has to be washed. అందుకొరే పాప క్షమాపణ నిమిత్తము
మీరు బాప్టిజం పొందుకున్న తర్వాతనే పరిశుద్ధాత్మ కుమరించబడతాయని అపోస్తల కార్యం 2:38లో రాయబడి ఉంది. That is the reason in Acts chapter 2 verse 38 it is written that after our complete repentance and forgiveness and conviction, you will, after baptism, you will be filled with the Holy Spirit. విధేయులవ్వాలి కూడా. You should be obedient. అప్పుడే దేవుని ఆత్మ కార్యం మీలో మొదలవుతాయి. Then the work of the Holy Spirit will begin in you. విధేయులైన వారు కనికరించబడిన పరిశుద్ధాత్మని అపోస్తల కార్యం 5:32లో రాయబడి ఉంది. In Acts chapter 5 verse 30 it is written, those who are obedient and humble, they will see the mercy of God. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. 5:32లో విధేయులైన వారికి పరిశుద్ధాత్మ కుమరించబడడం జరుగుతుంది. And for those who are obedient, the anointing will be poured upon you according to Acts chapter 5 verse 32. అపోస్తల కార్యం 10:40-45 వచనాల్లో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఎప్పుడు కుమరించబడిందంటే దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి ప్రారంభించినప్పుడు. And in Acts chapter 10 verses 44 to 45, the anointing of God was outpoured upon them when they began to listen to the word of God. దేవుని అభిషేకం రెడీగా ఉంది. God's anointing is ready. దేవుని యొక్క అభిషేకం రెడీగా ఉంది. God's anointing is ready. మీ మీద నూనె పోయబడబోతున్నాయి. The oil is being poured upon you. దేవుని అభిషేకం మీ మీద దిగి రాబోతుంది. The anointing of God is going to come upon you. మీరు చేయాల్సిందంతా all you have to do మీ is హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోండి. You need to clean your heart. విధేయులవ్వండి. You be obedient. దేవుని వాక్యం వినండి. Listen to the word. నాలుగోదిగా అడుగుతున్న వాళ్ళందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ కుమరించబడతాయి. And fourthly, those who all ask for the spirit of. లూకాసు వార్త 11:13లో ఉంది. It is in Luke chapter 11 and verse 13. దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకించిన గాక. May God anoint you. ఆమేన్. Amen. సమయంలో మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. This time I'm going to pray for you. పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభువా. Our dear heavenly Father, we thank you, we praise you, Lord. ప్రభువా ట్రూ వర్షిపర్ గా మమ్మల్ని మార్చండి ప్రభువా. Lord, please transform us into a true worshiper. దేవుని మహిమ తాకునగాక. May the presence of God touch దేవుని ప్రసన్నత తాకునగాక. Glory of God touch, Lord. యేసు నామములో అద్భుతం జరుగునగాక. Jesus name let a miracle happen. దేవునికి వెలుగు తాకునగాక. The light of God touch, Lord. యేసు క్రీస్తు నామములోని అభిషేకం పొంగి పొరలాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. In Jesus name I pray that your anointing overflow. యేసు నామములో అభిషేకం ప్రభువా కుమరించండి. In Jesus name pour out your anointing, Lord. యేసు నామములో కుమరించండి. In Jesus name pour out your blessing, Lord. ఆయన అభిషేకం చేత నింపండి. Lord, fill with your anointing. మహిమ చేత నింపండి. Fill with your glory, నీ Lord. శక్తి చేత నింపండి. Fill with your power, Lord. నీ వెలుగు చేత నింపండి. With your light, Lord. యేసు నామములో ఇప్పుడు దేవుడు తాకునగాక. Jesus name let God himself touch you. Touch of God. పరిశుద్ధాత్మ తాకిడి. The Holy Spirit touch upon your life. ఇప్పుడు ఆశీర్వదించండి. You only bless, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Jesus name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. ఈ సందేశం ద్వారా ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు గనక దీవించబడితే ఖచ్చితంగా మీరు మీ సాక్ష్యాన్ని పంచుకోండి. If you are blessed with this sermon and the word of God, please surely share your testimony. హల్లెలూయా. Hallelujah. అచ్చంపేటలో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేక విడుదల కూడిక నవంబర్ 4వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించువతి మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. ఈ కూడికలో సిస్టర్ కరిష్మా గారు బలమైన ఆరాధనలో నడిపించెదరు. స్థలం అంగీరేకుల ఫంక్షన్ హాల్, హైదరాబాద్ రోడ్, అచ్చంపేట. మరిన్ని వివరాలకు 9100099643 మరియు 9494940072 మరియు 73. ఇది కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడిక. ఇక్కడ మేము మా కుటుంబాలను కట్టుకున్నాం. మరి మీరు? అయితే ప్రతి శుక్రవారం రాజమహేంద్రవరంలో జరిగే ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికలో పాల్గొనండి. ఈ కూడిక జరుగు స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. సికింద్రాబాద్ లో దహించు అగ్ని అద్భుత అసాధారణ కూడిక ప్రతి శనివారం
సాయంత్రం 5 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. స్థలం ఎస్పీజీ చర్చ్ గ్రౌండ్, అల్ఫా హోటల్ వెనుక, సికింద్రాబాద్. మరిన్ని వివరాలకు 9494940074 మరియు 75. రాజమహేంద్రవరంలో దహించు అగ్ని అభిషేక ఆదివారపు ఆరాధన ఇప్పుడు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 9:30 నుండి ప్రారంభించబడును. తప్పక పాలు పొందండి, దైవిక ఆశీర్వాదం పొందండి. స్థలం దహించు అగ్ని ఆడిటోరియం, నటరాజ్ థియేటర్, రాజమహేంద్రవరం. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆశీర్వదించబడినట్లయితే దహించు అగ్ని టీవీ పరిచర్యకు మరియు బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్ కు సహకరించండి. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ 357222444370, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ బ్రాంచ్, రాజమహేంద్రవరం. మై అడ్రస్ డాక్టర్ థామస్ దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, తుమ్మలోవా, రాజమహేంద్రవరం.